லைவ் போகிறேன். Bro, the noise வருது சார். நான் புடிச்சிருக்காங்க. நான் தான் இப்ப மினிமைஸ் பண்ணுங்க. இங்க போட்டா தான் வருது.
for it. We know that when we gather together, we always have a divine agenda. Our prayer today is that your will be done through this event. Take what we have prepared and multiply our efforts as only you can. Steer our intentions to align with your righteous will. Remind us of your faithful provision when our efforts fail us or fall short. Keep us physically safe and guard our hearts and minds from pride and selfishness. Keep love at the forefront of our minds today and the guiding light for all we set out to accomplish and celebrate. In Jesus' name, amen. Thank you, Deepan. Now, I would like to call Ms. Ritika Suresh, third-year journalist, Podium light போடுறா. to the gathering and introduce our chief guest. Podium light போடுறா. Podium light. It is with great pleasure that I welcome you all today for the first session of the day with our most talented and renowned cinematographer in the Tamil film industry, Mr. Azhagan. Welcome, sir. Mr. Azhagan has been a true artist in his craft, with a keen eye for detail and an exceptional ability to capture the mood, tone, and essence of every scene. His visual storytelling has been a hallmark in Tamil films of recent times, such as O2, Victim, and Manmadalile. It is worthy to mention that he completed the shooting of Manmadalile film in a quick span of 18 days. His contribution to the art of cinema has been invaluable. It was very much evident in O2 that had strong visuals composed by him. Thamizh's body of work speaks for itself, with his distinctive style and unique perspective in each film he has worked in. His artistry and expertise has garnered him many accolades. We look forward to many more years of his captivating and compelling Video out cinema. there, ABCD is Thank you for joining us on this joyous occasion. Huh? Okay. Martin. Thank you, Ritika. Now, I would like to invite on stage our beloved principal, Dr. Usha George, to give away the felicitation address. Very good morning. Good morning. Yeah. It's my pleasure on behalf of the management, faculty and students to extend a very warm welcome to you dear students from our own college and from other colleges and our esteemed resource person, the chief guest for the day, Azhagan. Popular today, become renowned, famous through his one of the popular films that all of you I'm sure would have watched. I was just having a very brief interaction with him and he told that how and when he started his career as a cinematographer. It was not after his having acquired his graduation or having done any specialized course in cinematography, but because the fire in him, he had started very early, right from his school days. He was with the industry men and had the exposure there. Rightly, the theme of the conference is also exposure. And what each one of you require is not theoretical knowledge, but exposure in every aspect, every nuance of filmmaking, for which you need to be on the field, on the location, starting as apprentices, assistants, to someone who has already established himself or herself in the industry. I'm reminded of a person who visited our home 2 days back. He was directed to my husband to have a discussion on
to make a film, to become a director, direct a film. He said he had a number of stories with him. He didn't listen to the story, and neither was the person willing to disclose the storyline to him. He said, "Sir, please direct me to somebody who will help me to enter into the industry." He told him, "That's not possible. First you must know your job. Then only, and that is possible only if you join somebody and learn your profession or that particular area of the filmmaking. Then only can you become." I'm sure there are many people with dreams to become someone really great in the film industry, bubbling with ideas, stories, but you should know how to give a shape to that story. How your ability to narrate a story can be depicted on screen, for which there are various aspects like the camera angle, the shooting, the different types of shots, how you give the dialogue, whether the dialogue has to be placed, how it has to be used, the choice of words, the music that has to be integrated into the film, the sound effects, the visual effects. Various aspects are there which go into the making of a film which can be screened or viewed by an audience. When it is editing, you should know what you need to show, what you should not show. So in order to understand all this, it is not bookish knowledge or theoretical knowledge. Practice, exposure, expertise is required from you actually witnessing that on screen. You need to be sensitive. You need to be an observer first to understand all this. So observation, sensitivity, these are some of the important aspects when you come into this industry to start your career as a cinematographer or an editor or whatever it is, musician. Hello? You would have watched, some of you would have watched at least, I think, the recent film which has come, Lada. How many of you have watched that film? Yes, at least there are few. It is, you don't have any big hero, you don't have a great cinematographer, you don't have a Deepan over there, you don't have Kamal, you don't have Azhagan, you don't have Vijay, you don't have anybody, but the film has had a tremendous impact with the audience. He is a beginner. So here, you are all going to start as beginners, but definitely you have got a training and exposure for somebody. So here, in relation to that, the department has brought in many experts to interact with you all for this 3 days of symposium. I'm very confident and sure that it will be a learning experience and an exciting period. These 3 days will be learning for you. So wish you all the best. Have a good day. Thank you. Thank you, ma'am. We now welcome Vice Principal, Shift 2, Dr. Deepan to talk to you. At the outset, let me congratulate the department for organizing this wonderful 2-day event, Xposure'. As all of us today know that we are exposed to too many things, and today the world is in your hand. The world is in your hand. You will know what is happening in every nook and corner of the world. Okay? Just take seconds to do
technology world, and you know that artificial intelligence is playing a vital role. You don't have to make a huge budget to make your films today. And today you know that with a very small budget, you can do magnificent things. How can one plan this? It should come within. You have seen many movies which has got national award because of the content, the message that has been delivered to me. What is important to every person who is seated here is your mindset to capture what is happening around you, to see what is happening around you. There are some sensitive issues where you need to capture those sensitive issues and see to that you take it to the world. To educate. Today you know that is a powerful tool which can speak volumes, give message to the whole world. So you have such a powerful weapon in your hand, and it is your duty to make it, take it to the world. You cannot sit in your place and get what you want. As ma'am said, we had a brief discussion with the chief guest before we could enter the auditorium. His interest, his passion did not come through a degree. It came from childhood, what he has been exposed to. So many of you have come for this degree, whether you are a Patrician or from any other institution, you have come with or without any knowledge sometimes. You need to create a passion, you need to expose yourself, and you need to go extra mile to achieve the extra in your life. If not, you have to stay where we are. So I request all my students gathered here to put an extra effort, take an extra mile to become an extraordinary. So wish you all the best. God bless us all. அவர் ஏ சேனல்ல கொடுத்துருவோம் பி சேனல்ல கொடுத்துருவோம் அதையும் மாற்றி கூட கொடுப்பாரு பியில் அவருக்கு வந்துட்டு மாதிரி பார்க்கலாமா We will now have a short AD prepared as a token of love for our beloved chief guest. பின்னாடி ரொம்ப விமர்சனங்கள் இந்தியர்கள் இது வந்து பார்க்க முடியாது, குழந்தைங்க எப்படி பார்க்க முடியும், என்ன டீச் பண்ணாதீங்க சினிமா படம் அப்படிங்கிற நிறைய விமர்சனம் வந்து இந்த படம் அதை அது மாதிரி விஷயம் நம்ம சந்திக்க வாய்ப்பு இருக்கா? இல்லை, இந்த படம் இருக்கு அப்படின்னு. One of the comment was very clear. So you get to know the character. I said, how are you? He is one of the also known as a wiki, so the industry of the இப்போ ஷூட்டிங் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த சுச்சுவேஷனில் மூவிக்கு அந்த டைமில் நாங்கள் ட்ரை பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாரும்
ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. சிங்கிளாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைய பண்ற ஏன்டா நீ பண்ற என்ன பாக்குற நீ போடி நினைப்பா அவ்வளவுதான். Now I request Mr. Thamizh sir to take the session. ஃப்ரெண்டு யாரோ வரேன்னாங்களா பேரோ அவனை கூட கதிர் 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 அந்த மைக் வேணா ரோஸ் கலர் மைக் கொடு சொல்லுங்க சார் அவர் ஃப்ரெண்டு யாரோ ஒருத்தர் வரானாங்களா இங்கே ஆப்ரேட் பண்ணுறது மேலே வரணும் மேலே வர சொல்லுவாங்க கூட்டு வா மேலே கூட்டு வா Thank you, Patrician, principal of the Xposure'. Good job for painting and I feel going back to my so we have studied the teachings of the student, lyrics and playing lyrics. சொல்ல முடியாது அதுல இருந்து அவுட் வருது கொஞ்சம் வால்யூம் ये वाल्यूम ओके सो இங்க where we start okay then translate so the technical is சார் ப்ளே பண்ணனும் ஆமா இந்த பென்ட்ரைவ்ல கொடுத்திருக்காரு ஆமா பென்ட்ரைவ்ல இருக்கு மினிமம் நோட்ஸ் இருக்கு அத நீங்க இருப்பீங்கன்னு சொன்னாங்க சார் நான் இங்க தான் இந்த மைக் சவுண்ட் please get the mic போ நான் ரெடி பண்றேன் போ
who are the artists, our production value. We have lots of camera, lenses or optics for choose from. That is also camera depends on the story. Everything is going about the story now.
இது கோபமான ஆள், சில நேரம் ரொம்ப சாஃப்டான ஆள், ரொம்ப போயிட்டு இருப்பான். இது எல்லாத்துக்கும் பிஹேவியர் ஒரு ரீசன். இந்த உட்காந்து போகிற வந்து நம்ம மீட் பண்ணுவோம். அதாவது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீசன், அந்த ரீசன் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அது ரீசன் ஹெல்ப் ஆகும்னா அவங்களோட கேரக்டர் டிசைன் பண்ணுறது நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும். எப்படின்னா இப்போ ரொம்ப ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு கேரக்டராக இருக்கான் அப்படின்னா நம்ம பாசிட்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணும்போது அதை போகலாம். கலர் சைக்காலஜி நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். அவனுக்கு எவ்வளோ அவனுக்கு அந்த என்ன ஃபீல் இருக்குன்னு பார்த்து என்னென்ன ஃபீல் ஸ்கோர் பண்ணலாம், என்ன ஃபீல் டவுன் ஆகுது, கலர் சைக்காலஜி ஃபாலோ பண்ணலாம். ஒரு ஃபீலை ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சதுக்காக காஸ்டியூம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. அவங்க மூட் இல்லை, அந்த லைட்டிங் இல்லை, அது என்ன டைம் எப்போ நடக்குது, இதெல்லாமே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும். இது எல்லாத்துக்குமே இதெல்லாமே பேசிக். இதெல்லாம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப பேசிக். இதை நம்ம ரொம்ப பேசிக்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ எப்போ இந்த படம் நடக்குது, எங்கே நடக்குது, சீசன் எந்த கிளைமேட் நடக்குது, சம்மர் நடக்குதா, விண்டர் நடக்குதா. இப்போ சம்மர்னா ஒரு பெரிய இல்லையா லைட்டு ஈவி வரைக்கும் ஒரு 6 மணி நேரத்துக்கு லைட் இருக்கும். போஸ்ட் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 மணிலேருந்து 6 மணிக்கு சண்டே வரல. ஸோ இது கிளாஸஸ் ஒர்க் இந்த ஃபிலிம் ரொம்ப பார்த்து தர்மம்னு ஒரு ஆரம்பிச்சு வருது. அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அந்த டைம் அந்த சம்மரில் என்ன இருக்குமோ அந்த விளைச்சல் டைம், அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் இந்த விளைச்சல் டைம் சம்மர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம் என்ன இருக்கும், அந்த டைமில் சன்செட் ஆகுது. அதுக்கு அந்த லைஃப் ஆஃப் தட் இஸ் வேர் யூ மேக் தி ஆடியன்ஸ் see that they are in the spot. அதாவது அவங்க அந்த இடத்துல இதெல்லாம் நின்று பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு ஃபீல் ஆகுன்ற விஷயத்தை ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த லைட்டிங் அந்த மூட் ஆஃப் த ஃபிலிம். ஃபார் கதை எப்போ நடக்குது, கதை எங்கே நடக்குது, எப்படி நடக்குதுன்றதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு கேரக்டர்ஸ், அந்த கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் இன்னும் தெரியும். இப்போ ஓட்டூரில் வந்து நயன்தாராவோட கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க பையன் தான் வரும். அந்த பையனுக்கு அம்மா தான் வரும். 1-on-1 மட்டும்தான். அவங்க ஒரு நீடுக்காக ஒரு பஸ் ஏறி கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு ஊருக்கு போகிறாங்க. ஸோ மூவி சுச்சுவேஷன் நயன்தாராவோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்க்கும்போது பையன் மட்டும்தான் இருக்கும். பிகாஸ் பையன் சரி ஏன்னா நயன்தாராக்கு இது எவ்வளோ இருந்தாலும் நான் இந்த பையனை பற்றி மைண்ட் ஒன்லி டுவர்ட்ஸ் என்னோட ஃபோக்கஸ் வந்து 3 நேரம் மட்டும்தான் இருக்கும். அதே மாதிரி அவங்களோட பர்ஸ்பெக்டிவ் அவங்க லுக் வந்து அதிகமாக பையன் இருக்கான் அப்படின்றதுலாம் இருக்கும். இது எல்லாமே அவங்களோட கேரக்டர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ண இருக்காது. இது மேக்னிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க, விஷுவல் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒருத்தவங்க எதை பார்க்குறாங்க, எதுக்கு பார்க்குறாங்கன்ற போது இது நமக்கு யூஸ் ஆகும். இது எப்படி ஸ்பாட்டில் யூஸ் ஆகும்னா இது என்ன லென்ஸ் போட போறீங்க, எவ்வளோ காட்ட போறீங்களா, இவ்வளோ காட்ட போறீங்களா, இப்போ என்ன இவ்வளோ வச்சுட்டு இவ்வளோ மைண்டான கேட்கல சொல்லுங்க. ஸோ க்ளோஸராக வரும். ஸோ க்ளோஸராக வரும். இப்போ உங்களுக்கு மட்டும் அவங்கள பார்த்து பேச மாதிரி இல்லை, க்ளோஸராக ஒரு ஷார்ட் வச்சா மட்டும்தான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களுக்கு பேசுகிறேன். இது எல்லாத்துக்குமே அவங்க கேரக்டர் அவங்களோட நீட் இல்லை, அவங்க என்ன நீட் இருக்கு, என்ன பிரச்சனை இருக்குன்ற விஷயத்தை வந்து என்ன கலர் பேலட் போகிறோம், இந்த ஸ்டோரி எங்கே நடக்குது, இதில் என்னென்ன காஸ்டியூம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேக்ரவுண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபோன் பண்ணுறோம். அதாவது நம்ம ஆர்டிஸ்ட்
போய் இதுக்கு நம்ம நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும். ஹோம்ஒர்க் பண்ணால் தான் வந்து இது எல்லாத்தையும் நம்மளை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். இல்லைனா ஷூட்டிங் டேட் இழுத்துட்டே போயிருக்கும், படத்தை நம்மளால் முடிக்க முடியாது. ஸோ அந்த டனல் சீக்வன்ஸ் அண்ட் ஃபால் சீக்வன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ப்ரீவிஸ்ன்னு ஒன்று பண்ணோம். ப்ரீவிஸ் தெரியுமா? ப்ரீ விஷுவலைசேஷன். எஸ். ஸோ ப்ரீ விஷுவலைசேஷன் பண்ணி பார்த்து இது எப்படி தான் எங்களுக்கு வேணும், இந்த மாதிரி தான் இந்த செட்டை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம், இதுலேருந்து தண்ணி கொட்டணும், இதில் மண் கொட்டணும், 2 பேர் இதில் போகிறதுக்கான சைஸ் என்ன, 2வது இதில் கேமரா போகுமா இல்லையா, இது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் அந்த ப்ரீ விஷுவலைசேஷன் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணோம். இது ஒரு 1 வீக் ஒர்க். இது மட்டுமே வெறும் டனல் செட்டுக்கு மட்டுமே. அதை நாங்கள் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த லென்த் அண்ட் டியூரேஷன் படத்தில் எவ்வளோ வரப்போகுது, இதுக்கு நம்ம இவ்வளோ செலவு பண்ணுறது வர்த்தா இல்லையா அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தான் இதை நாங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். இது லைட்ஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெட்டர். அதையும் லேண்ட்ஸ்லைட் இது கட் பண்ணிட்டுங்க. இது பஸ்ஸோட ஒரிஜினல். பஸ் வந்து ட்ராவலுக்கு முன்னாடி எந்த ப்ராப்ளத்தில் மாட்டாமல் இருக்க போது எப்படி இருக்குன்றதுக்கான ஒரு ப்ரீவியஸ். இதுதான் செட்டாக டிசைன் பண்ணோம். லெஃப்டில் ஒரு டோர் வந்ததா, அதாவது லெஃப்டில் இருக்க பஸ்ஸோட வால் பாஸ் பண்ணி, லெஃப்டில் இருக்க பஸ்ஸோட வால், ரைட்டில் இருக்க பஸ்ஸோட வால் ரிமூவபிள். அதை நாங்கள் வந்து ட்ராலி செட்டப் மாதிரி பண்ணி அதை மூவ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி வச்சுருந்தோம். அதை இது வந்து பஸ்ஸோட ஃபால், அந்த லேண்ட்ஸ்லைட் ஆகி பஸ் போய் உள்ளே உழுகுது இல்லை, அதோட ப்ரீவியஸ். அது ப்ளே. கட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபைல் வாங்கலாம். இதில் லேண்ட் சைட் ப்ரீவியஸ் ஸ்டார்ட். எஸ். ஃபுல் ஸ்க்ரீன்.
tunnel. Yes. Okay. So understood? ஒரு சின்னதாக புரிஞ்சுதா? ஒரு ப்ராசஸ் அதை ப்ரீவியஸ் பண்ணி பார்க்க. ஏன்னா ப்ரீவியஸ் பண்ணோட யூஸ் என்னென்னா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான சீக்வென்ஸ். இப்போ நம்ம எப்படி ஸ்டோரி போர்ட் பண்ணுறோம், இப்போது வந்து நிற்கிறோம், பேசுகிறோம், கவுண்டர் ரியாக்ஷன் இதை நீங்கள் ஸ்டோரி போர்டில் ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடலாம். பட் ப்ரீவியஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு இது எவ்வளோ லென்த் வருது. இது ஒரு முக்கியமான சீக்வன்ஸ். ஒரு பஸ்ஸு ரோட்டில் போய் கல் நின்று அதை பார்த்து அவங்க ரிவர்ஸ் எடுக்க போது ரோடு கிராக் ஆக ஆரம்பித்து ஒரு கல் வந்து ஒருத்தனை அடித்து ரோடு கீழே போக ஆரம்பித்து மண்ணோட மேலே வந்து மண் விழுந்து அந்த கல்லெல்லாம் விழுந்து அது புதையுது. ஸோ இதை நீங்கள் எவ்வளோ அழகாக பிலீவ் பண்ண வைக்கிறீங்களோ, இந்த பஸ் வந்து கீழே போய் மண்ணுக்குள்ளே புதைஞ்சிச்சுன்றது பிலீவ் பண்ண நீங்கள் வச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் மீதி இருக்கிற மொத்த கதையும் உங்களுக்கு புரியும், நீங்கள் நம்புவீங்க. அது அப்போ தான் we can believe the story that they are stuck inside a bus where there is no supply of oxygen. ஏன்னா உள்ளே வந்து உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் வரல. ஏன் வரலன்னா உங்களுக்கு எங்கேயுமே வந்து எந்த சோர்ஸுமே இல்லை. we are not open, we are locked in a coffin-ல மாட்டின மாதிரி தான். ஸோ அதை நீங்கள் இதில் எவ்வளோ அழகாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணி புரிய வைக்கிறீங்களோ, அதை பிலீவ் பண்ணால் மட்டும்தான் மொத்த ஸ்டோரியுமே உங்களால் வந்து பிலீவ் பண்ணி அந்த கேரக்டர்ஸ்குள்ளே இருக்க சேஞ்சிலேருந்து எல்லாத்தையுமே நம்மளை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். டனலும் இதே மாதிரி தான். குட். எனிதிங்? Any other questions? சார், ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபர் வந்து சைலன்ஸ். ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபர் வந்து ஷூட் டைமில் மட்டும் இல்லாமல் லைக் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் அவரோட ஒர்க் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்? ஓகே, இப்போ ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் சொன்னேன், ப்ரொடக்ஷன் சொன்னேன். ஸோ ப்ரொடக்ஷன் போதே வந்து வி ஸ்டார்ட் டேக்கிங் நோட்ஸ். ஒரு கேமரா லாக் ரிப்போர்ட்டுன்னு சொல்லி நம்ம எழுதிக்கிட்டே இருப்போம். ஒரு அசிஸ்டன்ட் கேமராமேன் வந்து மானிட்டரில் இருப்பான், அவன் எழுதிக்கிட்டே இருப்பான். ஸோ எனிதிங் தட் இஸ் டன் அது வந்து டேட்டாவாக சேவ் ஆகும். அந்த டேட்டா கம்ப்யூட்டர்லேயும் வரும், மேனுவலாக நம்மக்கிட்டே இருக்கும். இது எல்லாமே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோம். இது ஒரு ப்ராசஸ். இது ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன லாக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைனல் ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன். போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் என்ன? எடிட் லாக் ஆயிடுச்சுன்னா டப்பிங், SFX, மியூசிக், DI, CG, மிக்சிங், வேறு என்ன ஃபாலி, அது எல்லாமே நடக்கும். இதுக்கான எடிட் நடக்க முடிஞ்சோடனே கேமராமேன், டைரக்டர், ப்ரொடியூசர் சைட், இந்த 3 மெயின் டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து படம் பார்ப்பாங்க. டப்பிங் பண்ணாத பைலட் வாய்ஸில் இருக்க படங்களை பார்ப்பாங்க. அப்போ அந்த படத்தில் என்ன மூட் இருக்குது, முதல்ல ஒரு ப்ரீ பிளான்லேயே இருக்கும். இந்த டோன் தான் பண்ண போகிறோம், இப்படி தான் இருக்க போது, இப்படி தான் இருக்கும். பட் ஒரு படமாக ஷேப் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் அது எப்படி வந்திருக்குன்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் நம்ம அந்த ட்ராமாவை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்ற ஐடியாஸ் வரும். ஸோ அந்த படத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வி கோ டு த கலரிஸ்ட், அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண போகிறோம். இதுக்கு சப்போஸ் எனி ரெஃபரன்ஸஸ் அதை மழை பெய்யுது, அப்போ தானே உங்களுக்கு ரெகுலர் மழை இருந்துகிட்டு இருக்காங்க. நியூஸ்லலாம் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க, பயங்கரமாக மழை பெய்யுது, இது இருக்குது அது இருக்குன்னு. மழையை பற்றி அதிகமாக காற்று சவுண்டு இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அப்படி ஒரு லேண்ட்ஸ்லைட் நடக்குதுன்னா உங்களுக்கு அப்படி ஒரு ரெயின் இருந்துகிட்டு இருக்கணும். அந்த ரீசன் உங்களுக்கு பிலீவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ ஒரு கூலாக ஆரம்பித்து நைட்டில் போய் அவங்க உள்ளே போய் மாட்டிக்கிட்டாங்க, அதோட லைஃப் குறைஞ்சிட்டே வரும். ஸோ தட்ஸ் வென் இப்போ வீட்டில் இருக்க இப்போ இல்லை, நம்ம வீட்டில் முன்னாடி இந்த டியூப் லைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது ஃபியூஸ் ஆகிற டைமில் எட்ஜஸ் வந்து ஆரஞ்ச் ஆகும்,
சிலது க்ரீன் ஆகும். அது ஏன்னா அதோட லைஃப் முடியுதுன்றப்போ அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் தான் நடக்குது. அந்த ஃபார்முலா தான் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஸோ அந்த பல்போட லைஃப் முடியுது. ஏன்னா ஒரு 100% பவர் இருக்க ஒரு பேட்டரியை ஒரு 10 லைட் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோதையும் இழுத்து ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ உங்களுக்கு ரீசைக்கிளே இல்லை. ஸோ அப்போ அந்த கலர் டோன் சேஞ்சை அங்கேருந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு வரோம். ஆனால் ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு சைக்காலஜிக்கலாக மாட்டின கேரக்டர்ஸு ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு மாதிரி இருக்காங்க, எல்லோரும் ஒன்றா இருக்காங்க, அடுத்து ஒரு கேங்காக ஆகிறாங்க, 2 கேங்காக ஆகிறாங்க, ஒரு 2 பேர் ஒரு கேங், 6 பேர் ஒரு கேங்காக ஆகிறாங்க. இவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய வருது, அவங்களுக்குள்ள மாற்றங்கள் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ அதை எப்படி நம்ம காட்ட போகிறோன்னா வெறும் ஆக்டிங்கில் மட்டுமே அது பத்தாது. சினிமாட்டோகிராஃபியாக காட்டலன்னா அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு லிமிட்டட், ஒரு பஸ்ஸுக்குள்ளே என்ன மேக்ஸிமம் முடியுமோ அதை நம்ம பண்ண போகிறோம். அதுமாரியே அதை நம்மளால் காட்ட முடியாது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு காஸ்டியூம் மாற்றுவாங்க. நம்மளால் காஸ்டியூம் மாற்ற முடியாது. ஒன் லொக்கேஷன் மாற்றிக்கிட்டாங்க, காஸ்டியூமில் மாற்ற முடியாது. ஸோ கலர் டோனில் அதை நம்ம கொண்டு வரலாம். நம்ம வந்து ஓவரால் டோன் ஆஃப் த மூவி வந்து வி கீப் சேஞ்சிங் இட். அவர் சேச்சுரேஷன்றது வாட் இஸ் சேச்சுரேஷன் இறக்கிட்டே வரலாம். ஸோ அவங்களோட லைஃப் முடிய போகுது, அவங்களுக்கு வந்து டைம் இல்லை இன்னும், அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஆக்சிஜன் சப்ளை இல்லை. ஸோ அவங்க வந்து ப்ரீத்திங் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒருத்தருக்கு ஒரு அடிச்சுக்கிறாங்க, கடிச்சு சாப்பிட்ற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போகிறாங்க. அப்படின்றன்னா அந்த சேச்சுரேஷன் லெவலில் கொண்டு வந்துட்டு அது டிஃப்ரென்ஸ் இன் கலர் டோன்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபாலில் ஒன்று இருக்கும், செகண்ட் ஃபாலில் ஒன்று இருக்கும், இன்டர்வல் பிளாக்லேருந்து மாற ஆரம்பிச்சு என்டையராக மாற ஆரம்பிச்சு ஒரு ஆலோசினேஷன் போர்ஷன் போவாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்க மாறாங்க. இது எல்லாமே ப்ரீ பிளானிங்கில் வந்தது. இந்த படத்தை பொறுத்தவரை இது வந்து ப்ராப்பராக இந்த சீன்ஸ்லேருந்து இந்த சீன் வரைக்கும் ப்ரீ பிளானிங்கில் இந்த டோனில் இருக்க போகுது, இந்த சீன்லேருந்து இந்த சீன் வரைக்கும் ப்ரீ பிளானிங்கில் இந்த டோனில் இருக்க போது நம்ம டிசைட் பண்ணி வச்சிட்டோம். அப்போ தான் நம்மளால் வந்து அந்த என்டையர் ப்ராசஸை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்மளோட அந்த கலர் டோனலோட சேஞ்ச் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர முடியும். ஏன்னா இது எல்லாமே ஸ்பாட்லேயே பண்ணுது, எதுவுமே கிரேடிங்லாம் சொல்லி பண்ணதே இல்லை. ஸோ இது நீங்கள் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்லேயே இதை ஒர்க் பண்ணதுனால போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நமக்கு அந்த ரொம்ப ஸ்பாட்லேயே ஒர்க் பண்ணிட்டா பெட்டர். அதை போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் போய் பண்ணோன்றப்போ அதோட டைனாமிக்ஸ் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாது எல்லா டைமும். எஸ், நெக்ஸ்ட். சார், நான் வந்து உங்களோட மூவிஸ் கூட பார்த்துருக்கேன், O2 எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் சார். நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் ப்ராஜெக்ட் எப்போ சார்? என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்கள் ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து நல்லா ரீட் பண்ணி இருக்கீங்க, ஓகே, அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறீங்க சார் அந்த ஸ்கிரிப்டை? அது நான் சொன்னேன்ல, இப்போ ஒரு ரீடிங் தான், ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் தான் வந்து அது ஜாஸ்தி ஹெல்ப் பண்ணும் உங்களுக்கு அந்த கதைக்கு என்ன தேவை. ஓகே, அதில் என்னது அண்ட் ஆக்சுவலி அந்த விஷுவல்ஸ்லாம் நீங்கள் நல்லா பிளான் பண்ணீங்க சார். அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து என்ன மாதிரி டைப்பை எடுக்க போறீங்கிறது தான் சார். ஓகே, இப்போ நான் ஒரு ப்ளூ ஸ்டார்னு ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ், பாரஞ்சித் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு. இட்ஸ் அ மூவி அபவுட் கிரிக்கெட். ஓகே, ஒரு அரக்கோணத்தில் 1998 நடக்கிற கதை. ஒரு 2 கிரிக்கெட் டீம் வந்து அவங்களுக்குள்ள ஆட முடியாமல் ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜில் அவங்க 2 பேரும் தான் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு MRF மாதிரி ஒரு பெரிய டீமோட ஆடுறது தான் அந்த படத்தோட கதை. ஸோ ஒரு பீரியட் மூவி, அது ஒரு 20 years பேக் போயிட்டு நம்ம அதை பண்ணிகிட்ருக்கோம். சரி சார், அவள் தான் சார். தேங்க்யூ. பேட்சோ ஒரு படம் முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ சப்போஸ் அந்த இதுக்கு வந்து சீனுக்கு வந்து பேட்ச் எடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ப்ராசஸ்? ரெகுலர் ஷூட்டிங் ப்ராசஸ் தான், பட் பெரிய எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்காது. ஸோ பேட்ச் ஒர்க்குன்றப்போ எக்ஸாக்டாக என்ன தேவைன்னு தெரியும். ஏதோ ஒரு டைலாக் மிஸ் ஆகிருக்கும், இல்லை ஒரு ஒயிட் ஷாட் மிஸ் ஆகிருக்கும், இல்லை ஒரு க்ளோஸ்அப் மிஸ் ஆகிருக்கும், எக்ஸாக்டாக என்னன்னு தெரியும். ஸோ அதை மட்டுமே ஒரு சீட் பண்ணி ஏதாச்சும் ஒன்று மேட்ச் பண்ணிவிடும். அந்த மெயினாக என்ன பார்க்கணும், கண்டினியூட்டி பார்க்கணும். அந்த எந்த சீனோட பேட்ச் எடுக்கிறோம், அது என்ன லைட்டிங்கில் இருக்குது, ஆர்டிஸ்ட் என்ன லுக்கில் இருக்காங்க, அதை மட்டும் கரெக்டாக கண்டினியூட்டி பார்த்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஷார்ட் எடுத்து முடிச்சிடுவாங்க. சார், இப்போ செட்டை சப்போஸ் அதை பிரிச்சிட்டாங்கன்னா அது எப்படி? அது அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரப்போ தான் க்ளோஸ்அப் வச்சு சின்னதாக ஏமாற்றி சீட் பண்ணி எடுக்கிறது பிளான் பண்ணுவாங்க. இல்லை அது பண்ண முடியாதுன்ற ஸ்டேஜில் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிளாக் இருக்குது, இப்போ ஒரு சின்ன ஃப்ரேம் தான் அப்படின்னா அது மட்டுமே ரீக்ரியேட் பண்ணுவாங்க.
ஃபுல் செட்டை எரெக்ட் பண்ணாமல் அது மட்டுமே சின்ன பிளாக் மட்டும் ரெடி பண்ணி அதில் பேட்ச் ஒர்க் ஷூட் பண்ணுவாங்க. அந்த பட்ஜெட்டுக்கு அந்த ஸ்கேலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த பேட்ச் ஒர்க்கே பிளான் பண்ணுவாங்க. பெரிய செட்டப் போக மாட்டாங்க. தேங்க்யூ சார். Anything? ஹாய் சார், என் பேர் மோகி. தேங்க்யூ சார். என்னோட கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அந்த ஸ்டோரி போர்டு ப்ரீவியஸ் சொல்கிறீங்க. ஸோ இது வந்து குறிப்பிட்ட சீன்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நம்ம பண்ணுவோமா, இல்லை என்டையர் ஃபிலிமுக்கே நம்ம அதை பண்ணுவோமா? ப்ராக்டிக்கலாக குறிப்பிட்ட சீன்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப சிஜிஐ ரொம்ப கிராஃபிக்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்க எல்லா போர்ஷன்ஸுமே பண்ணுவாங்க. இப்போ நாங்கள் ஃபுல் படத்துக்கு பண்ணல, அந்த லேண்ட் ஸ்லைடுக்கு பண்ணோம், டனல் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் ரெஸ்கியூக்கு பண்ணோம். அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து நம்ம பண்ணோம். ஏன்னா அது மெயினாக நம்ம பிக்சரைஸ் பண்ணி போக வேண்டிய இடங்கள் என்னவோ அது மட்டும் பண்ணோம். சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபுல் ப்ராஜெக்டும் பண்ணுறதெல்லாம் உண்டு. டிபெண்ட்ஸ், நீடை பொறுத்து அது மாறும். அது எல்லாத்துக்கும் பண்ணி ஆகணும்னு இல்லை, எது தேவையோ அதை நம்ம பண்ணுவோம். நம்ம இப்போ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஷூட்டிங் டைம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும். ஒரு ஷாட்டுக்கே ஒரு 4 hours 3 hours ஆகும். அந்த ஒரு பஸ்ஸு ஃபுல்லுறதுக்கு 5 கேமராஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் அதை பர்டிகுலராக போர்டோடு போனால் மட்டும்தான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா நமக்கு அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஆகும். அதனால தான் ஆகும். சார், இப்போ ஒரு 4 hours ஷூட்டுக்கே நம்ம பர்டிகுலராக போகணும்னு சொல்கிறீங்க. இதே நம்ம என்டையர் ஃபிலிம் பண்ணோம்னா நம்ம எக்ஸாக்டாக நம்ம ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் என்ன பண்ண போகிறோன்றது நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிடும். ஆமாம், இன்னமும் டைம் கன்சியூம் பண்ணலாம், காஸ்ட் சேவ் பண்ண முடியும். ஆமாம். அப்படி இருக்கும்போது இப்போ இருக்க நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப கம்மியான டைம் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்ன? ரொம்ப கம்மியான சின்ன முக்கியமான சீன்ஸ் மட்டும் ப்ரீவியஸ் போகிறதுக்கு இல்லை. அது மற்றதெல்லாம் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக வர விஷயமா இருக்கும். ரொம்ப ரெகுலர் நரேட்டிவாக இருக்கும், டைலாக் போர்ஷனாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்க போது வந்து அது நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலான்றதுனால அது ஒரு கான்ஃபிடென்ஸில் அது டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவோம். எல்லாமே காஸ்ட்டு தானே. இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எத்தனை ஃப்ரேம் வரைகிறானோ அவனுக்கு அவ்வளோ காசு. ஸோ பட்ஜெட்டில் அது வந்து ஷ்ரிங்க் பண்ணுவாங்க. இப்போ பெரிய படங்கள் பண்ணும்போது அந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்காது. என்ன வேணால் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா எவ்ரிதிங் கம்ஸ் இன் அ பட்ஜெட். ஒரு படத்துக்கு நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணி அதை எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ண முடியுமோ பொறுத்து தான் அந்த படத்தோட பட்ஜெட்டு லாக் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் லைக் தட். எல்லாத்துக்கும் பண்ண போனால் அதுக்கான காஸ்ட்டு நீட் இருக்கணும். முதல்ல எதுக்கு அப்படின்ற ரீசன் நமக்கு ஆன்சர் இருந்ததுன்னா, அது லெஜிட்டாக இருந்ததுன்னா அதை நம்ம பண்ணலாம். ஓகே சார், தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹாய் சார். ஹாய் சார். இப்போது அந்த மூவிஸ்லலாம் வந்துட்டு ஸ்டில் ஃப்ரேம்ஸோட நிறையா மூமெண்ட்லாம் வைக்கிறாங்க, லைக் அந்த ஒரு சினிமேட்டிக் ஃபீல் கொடுக்குறதுக்கு. இப்போலாம் ஸ்டில் ஃப்ரேம்ஸ் வந்து அவ்வளோவா அதர் தேன் ஃபீல் குட் மூவிஸ் அவ்வளோவா ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ அந்த மூமெண்ட் வைக்கும் போது தேர் இஸ் ஹை ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் லைக் ஆடியன்ஸ் வந்துட்டு அந்த சினிமா வேர்ல்டில் இருக்கிறவரை டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ப்ராபபிலிட்டி இருக்குல்ல சார்? லைக் அந்த ஒரு சீன் ஓடுதுன்னா அதில் அந்த மூமெண்ட்டில் இந்த ஒரு ஆங்கிள் நல்லாயிருக்கு, இந்த ஒரு மூமெண்ட் நல்லா இருக்குன்னு யோசிப்பாங்களே தவிர டைலாக்ஸ் வந்துட்டு கான்சென்ட்ரேட் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு சீனுக்கும் அந்த ஸ்கிரிப்ட் வைஸ் அந்த சீனுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். அதே டைமில் உங்களோட அந்த சினிமாட்டோகிராஃபிக் ஸ்கில்லுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி நீங்கள் எப்படி சார் டிசிஷன் பண்ணுறீங்க? லைக் பொதுவாக அந்த ஸ்டாட்டிக்காக ஒரு ஃப்ரேம் வச்சு ஒரு டைலாக் பேச வைக்கிறது இப்போ கரண்ட்டாக போர் அடிக்கிற ஃபீலாக எல்லாருமே பார்க்குறாங்க. எதுவுமே வந்து ஒரு நிற்க வச்சு ஸ்டேஜ்டாக இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு. இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஆர்ட் ஃபிலிம்ஸில் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் வந்து வெறும் ஒரு விஷயத்தை தான் அவங்க கன்வே பண்ண பார்ப்பாங்க. ஒருத்தரோட பெர்ஸ்பெக்டிவில் அது போயிட்டுருக்கோம். சில டைம் நம்ம வந்து ட்ராலி போட்டோ இல்லை ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்துட்டே இருப்போம். ஒரு தேவையில்லாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் மூமெண்ட் கொடுப்போம். அது எப்படின்னா ஒரு ஆர்டிஸ்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அந்த சீன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற லெவலில் இல்லைன்னா நம்ம ஒரு மூமெண்ட் போட்டு அதை மேட்ச் பண்ணுவோம். லிட்டரலாக ஒரு சீட் பண்ணுற மாதிரி தான் அது. அந்த நீடில் தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா மூமெண்ட் இருக்கும். அப்போ யூ ஆர் கேரிட் அவே பை த ஷாட் மோர் தென் த
பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ அப்போ எப்படி ஒரு மியூசிக் வந்து ஒரு சீனை எலிவேட் பண்ணி கொடுக்குது, அது அந்த அந்த இடத்துல அது அப்படி மாறும். அது சார் லைக் எப்படி சார் நீங்கள் அது முன்னாடி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறீங்க லைக் ஆடியன்ஸ் வாட்சிங் மூவிஸ்? ஓகே ஓகே லைக் வாட்சிங் மூவிஸ் அதுதான். நீங்கள் புக்ஸ் படிக்க போதோ இல்லை வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் திரும்ப திரும்ப படிக்க போதோ உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி படிக்கும்போது ஒரு விஷுவல் வரும், செகண்ட் டைம் படிக்கும்போது இன்னொரு விஷுவல் வரும். அதில் எது ரிப்பீட் ஆகுதுன்றது உங்களுக்கே தெரிய வரும். அது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் தான். அது ஒரு படங்கள் பார்க்கும் போது நம்ம என்ன ரியாக்ட் பண்ணுறோமோ அதே ரியாக்ஷன் தான் ஆடியன்ஸ்க்கு வரும். அந்த மாதிரி தான் அது. சார் இப்போ வந்து விக்ரம் படம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு டார்க் லைட்னிங்கில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க சார். அதே மாதிரி வாரிசு படம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அப்படியே பிரைட்டாக இருக்கும் சார். அது வந்து கதையோட இதுக்காகயா இல்லை டேரக்டரோட இண்டிவிஜுவலுக்காகயா சார்? ரெண்டுமே இருக்குது அதில். மெயினாக வந்து விக்ரம் ஹேப்பன்ஸ் மோர் இன் த நைட். அது வந்து ஒரு கிரே சைடு ஆஃப் அ மேன். ஒரு அவனோட ஒரு வெளியில் தெரியாத உலகத்தை, வெளியில் எல்லாருக்குமே காமனாக காட்டாத ஒரு உலகத்தை பற்றின கதை. ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு மூடில் அது போயிருக்காங்க. வாரிஸ் இஸ் அ ரெகுலர் ஃபேமிலி ட்ராமா. ஸோ ரெகுலராக ஒரு வீட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணி அந்த மூடில் அவங்க பண்ணிடுறாங்க. அண்ட் வம்சி அவரோட ஸ்டைலும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் மோர் தேன் தட் அவங்களோட ஆடியன்ஸ் அதை விரும்புவாங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு பிடிச்சது மட்டுமே நம்மளால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. ஸோ கொஞ்சம் நம்ம யாருக்கு படம் பண்ணுறோம், நம்மளோட கன்சியூமர்ஸ் யார், நம்மளோட ஆடியன்ஸ் யார், அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் பண்ணணும். நீங்கள் வந்து விக்ரம் மூடில் வாரிசு படம் பார்த்தா பார்க்க மாட்டீங்க. வாரிசு மூடில் விக்ரம் படத்தை பார்த்தாலும் பார்க்க முடியாது. அந்த பில்ட் ஆகாது உங்கள் மைண்டில், அந்த வேர்ல்டே பில்ட் ஆகாது. ஸோ அந்தந்த கதைக்கு என்ன நீட் இருக்கோ அதை பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அது மீறி டேரக்டர்ஸ்க்கு டிபிஎஸ்க்கு ஒரு சாய்ஸ் இருக்கும். அதுவும் நீங்கள் அவ்வளோ பெரிய ஹீரோ வச்சு படம் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் கிராண்டாக காட்டணும்னா நீங்கள் அதை அப்படி தான் பண்ணணும். விக்ரமோட கிராண்ட்னஸ் வந்து வேற விஷயத்தில் இருந்தது, வாரிசோட கிராண்ட்னஸ் இந்த விஷயத்தில் இருக்கு. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. சார் இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்க டேரக்டரோ இல்லை புதுசாக வர டேரக்டரோ அவங்க எப்படி உங்களை அப்ரோச் பண்ணுவாங்க சார்? த்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது ஈஸி தான், அது கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுல எதுவுமே இல்லை. இண்டஸ்ட்ரி இஸ் வெரி ஸ்மால். சார் அவங்க கூட பண்ணுற ஒர்க் டிஃபரன்ஸ் எப்படி சார் இருக்கும்? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் நியூவாக அந்த டேரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அவங்க ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருப்பாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் அதுக்காக நியூ டேரக்டர் ஷார்ப்பாக இல்லை. நியூ டேரக்டர்ஸ் கம் அப் வித் நியூ ஐடியாஸ். நியூ டேரக்டர்ஸ் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண ரெடியாக இருப்பாங்க. இப்போ பயங்கர ஃப்ரீடம் இருக்கும். நம்ம ஏதாச்சும் ஒன்று புதுசாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய ஃப்ரீடம் இருக்கும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேரக்டர்ஸ் வந்து தே நோ வாட் தே ஆர் கோயிங் டு டெல். எக்ஸாக்டாக என்ன ஷார்ட் படத்தில் எடிட்டில் எது யூஸ் பண்ண போகிறாங்களோ அதை தான் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ரொம்ப ஷார்ப்பாக அதை மட்டும் ஷூட் பண்ணிட்டு போவாங்க. நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். அவங்களோட ஷார்ட் டிவிஷன் மெத்தட் வேறு மாதிரி இருக்கும். நியூ டேரக்டர்ஸ்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நிறைய விஷயத்தில் மாறும். அது ரெண்டுமே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் தான். ரெண்டுமே இருந்தால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, தேங்க்யூ. சார் எவ்வளோ இப்போ நீங்கள் இந்த பஸ்ஸு கீழே விழுற சீன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சீன். ஸோ ஆர்டிஸ்டோட இதை நம்ம சப்போஸ் ஏதாச்சும் தப்பாக நடந்திருக்கலாம். ஸோ அதை நீங்கள் க்ரீன் ஸ்க்ரீன்லேயே நம்ம பேசாமல் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கலாமே. எதுக்கு நீங்கள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த சீனை ரியலாக காட்டணும்? ஏன்னா இப்போ நிறைய பெரிய பட்ஜெட் மூவிஸ்லாம் சிம்பிளாக க்ரீன் ஸ்க்ரீனில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரு 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 ஹாட் ஸ்டார்லேயோ ஒரு ஓடிடியில் இருக்கிற ஒரு ஃபிலிமு எதுக்கு நீங்கள் அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு ஒரு பின்னாடி ஒரு சிஜி பண்ணி ஒரு ப்ரிவ்யூ மாதிரி பண்ணி அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு எதுக்கு ஒரு இந்த மாதிரி பட்ஜெட் மூவிஸ்க்கு நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்தீங்க? அது நீங்கள் சொன்ன அந்த பெரிய பட்ஜெட்ன்றது இந்த படத்துக்கு அப்ளை ஆகாது. அது ஒரு ரீசன் ஒன்று. ரெண்டாவது அந்த ரியாலிட்டி வராது. இதுலேயே உள்ளே அந்த ஸ்ட்ரகிள் காட்டுறது நம்ம ஷூட் பண்ண மெத்தடே வேறு. அதை நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு.
வெளியில் இருக்க ஸ்ட்ரகிள் வந்து வெறும் பஸ்ஸு மட்டும்தான். அது ஆக்சுவலாக மினியேச்சர் பஸ். ஒரு 45 அடி இருக்கிற ஒரு 45 ஃபீட் பஸ் கிடையாது. நம்ம ஷூட் பண்ண பஸ் அது கிடையவே கிடையாது. நம்ம ஷூட் பண்ணது வந்து பை 2, ஒரு ஆஃப் த சைஸ் ஆஃப் த பஸ். ஒரு மினி பஸ் என்ன இருக்கும் அதுதான். அதுக்குள்ளே யாருமே ஆள் கிடையாது, எல்லாமே டம்மிஸ் தான் வச்சு அந்த ஃபால் நம்ம எடுத்து மேலே மண் போட்டு அந்த ப்ராசஸ் அதை நம்ம பண்ணோம். நீங்கள் உள்ளே இருக்கிறது ரியலாக காட்டினா தான் அந்த ஸ்ட்ரகிள் உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் அதை வந்து க்ரீன் ஸ்க்ரீன் வச்சு எதிர்ப்பா அது இட்ஸ் அ சாய்ஸ். அதோட டைம் எது நமக்கு இப்போ லைட்டிங்க்கு எது சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு சாய்ஸ் தான் அது. சிலது பட்ஜெட் டிபெண்ட்டாக அது கால் எடுக்க முடியாது. அது சார் இப்போ ஒரு ஹீரோ வந்து அவரோட ஆக்ஷனோ ஒரு சிரிப்பில் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போவார், ஆடியன்ஸ் கிட்ட கிளாப்ஸ் வாங்குறாரு. டைரக்டர் வந்து அவரோட டைலாக்ஸ், ஸ்க்ரீன் பிளே அதெல்லாம் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போகிறாரு. ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபர் நீங்கள் எப்படி ஸ்கோர் பண்ண பார்ப்பீங்க? இது எல்லாத்தையும் அழகாக கேப்சர் பண்ணி கொடுக்குறது பண்ணுறோம். ஓகே சார். ஸ்டோரி டெல்லிங் தானே. எமோஷனை ஒரு ஆர்டிஸ்டோட எமோஷனையும் டேரக்டர் சொல்லுற விஷயத்தையும் விஷுவலாக கொடுக்குற ஒரு சேலஞ்ச் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு இருக்கும். ஒரு ஃப்ரேமுக்குள்ளே என்ன இருக்கணும், இருக்கக்கூடாது, எப்படி நின்று பேசுகிறாங்க, யாரை பார்த்து நின்று பேசுகிறாங்க, இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஷூட் பண்ணுற ப்ராசஸில் தானே. ஸோ அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் தான். அது ஒரு கதையை கரெக்டாக கன்வே பண்ணுறதே வந்து பெரிய சேலஞ்ச். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் வி ஒர்க். ஸோ நீங்கள் ஆடியோ இல்லாமல், நீங்கள் டப்பிங் இல்லாமல் நீங்கள் அந்த படத்தை ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஏதாச்சும் மறுபடியும் இந்த சீனை நம்ம டேக் பண்ணலாமா, இல்லைனா இதே ஓகே வில் கோ வித் த ஃபிலிம், அந்த மாதிரி ஐடியாஸ் வந்து இருக்கும். அது எல்லாருக்குமே வரும். ஒரு சீன் திரும்ப எடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட் வரும், நீடு வரும். அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ப்ரொடக்ஷன். இப்போ நமக்கு அந்த ஆர்டிஸ்ட் வச்சு திரும்ப அதை பண்ண முடியுமா இல்லையா, இல்லை டப்பிங்கில் இது ஏதாச்சும் மேட்ச் பண்ண முடியுமா, பெருசாக இல்லை சின்னதாக ஏதாச்சும் வந்து மேட்ச் பண்ணலாமா, இல்லை எடிட் பேட்டர்னை மாற்றி பார்க்கலாமா, இந்த சீனை இப்படி கன்வே பண்ணாமல் இன்டைரக்டாக சொல்லி பார்க்கலாமா, நான் லீனியராக சொல்லி பார்க்கலாமா, அப்படிலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதை ஷூட் பண்ணுற நீடியே மாற்றி விட்டுருவாங்க. அதை ஷூட் பண்ணாமலே அதை நம்மளால் பண்ண முடியும். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ஹலோ சார். ஹாய். ஸோ வென் வி ஒர்க் வித் நைட் ஷாட்ஸ், நைட் டைமில் நம்ம சீன்ஸ் எடுக்கும்போது வாட் ஆர் த கைண்ட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் தட் சினிமாட்டோகிராஃபர் வில் ஃபேஸ்? Night is actually easy. Easy in the sense you got to light everything. So it depends. Depends on the scenes. Like yeah. Say we use a scene where we use like very dim lights, especially like in a night time kind of shot. What are the kind of difficulties that? No, it's not to be called as difficulty. When you're working in a live location, it's going to be a little difficulty because you don't have the control over the street lights or something. அது ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் நமக்கு. நம்மளோட செட்லேயோ இல்லை நம்ம ஒரு ஃபுல் ஆக்சஸ் இருக்க ஒரு ஏரியாவில் ஷூட் பண்ணும்போது அது நம்ம டிஃபிகல்ட்டி இல்லை. அதில் என்ன ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பிளான் பண்ணிவிட்டு லைட்டிங்க்கு வந்து ஏர்லியராக ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். ஒரு லைட்டிங் கால் ஷீட் போட்டு அது ஒரு டைம் எடுக்கும். டைம் தான் அதில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி யூஸ் ஆகும். ஸோ நைட் ஷூட் அப்படின்னா நம்ம ஈவினிங்கே லைட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும். 6 o'clock அப்படி லைட்டிங் கால் ஷீட்டுன்னு சொல்லிட்டு லைட்டிங் ஆரம்பிச்சு வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். Thank you. So, hello Hi. sir. So being in the creative field, if you have any creative blocks, like there is no flow of ideas, like how do you deal with that, with those kind of situations? I'll take a break. I'll travel. You have to. We cannot keep doing the same thing again and again. It's whenever we get time, we travel. Mostly everyone does that. எல்லாருமே ஒரு சின்ன ட்ராவல், பக்கத்துலேயாச்சும் ஒரு சின்ன ட்ராவல் போயிட்டு வந்தால் இதாக இருக்கும். நம்ம ஒர்க் பண்ணுற சப்ஜெக்டை மீறி ஒரு கான்ட்ராஸ்ட்டாக வேறு ஒரு புக்கு படித்தாலோ இல்லை வேறு ஒரு படம் பார்த்துட்டு வந்தால் அதுவே ஒரு பிரேக் தான். யூ நீட் தட். எவ்வளோ க்ரியேட்டிவாக இருக்குமோ அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் நம்ம அதை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அது தட் வில் கீப் யூ ஹெல்த்தி அண்ட் யுவர் மைண்ட் ஹெல்த்தி. புக்ஸ் படிக்கலாம், நிறைய புக்ஸ் படிக்கலாம். வென் யூ ரீட் புக்ஸ் இஸ் வென் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்கிரிப்ட்ஸ் பெட்டர். நீங்கள் புக்ஸ் படிக்க ஒரு ஸ்கிரிப்டை படிக்கும் போது அதோட அப்ரோச் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு நரேட்டிவ் மாறும். ஒரு கதை எப்படி வேணால் சொல்லலான்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஐ கோ ஃபார் புக்ஸ் அ லாட். Thank you, sir. Thank you. We're done? Last question. When we work with technical cameras like a Mokobot, what are the kind of like... Kekle. Illa sir, when we work with cameras like a Mokobot, what are the kind GoPro. of... Mokobot, okay. So like what is the process of like... I haven't used Mokobot till date. Okay, I haven't used Mokobot. What is your idea on... Yeah, it depends. நமக்கு அந்த நீட் இருந்தால் அந்த பட்ஜெட் இருந்தால் அதை பண்ணலாம். It's very like very useful. ஒரு செம்மையாக யூஸ் பண்ண முடியும் அதை. நாங்கள் we plan for this bus thing.
ஸோ ஆனால் அது எங்களுக்கு 2 days தேவைப்பட்டுச்சு. தெர் இஸ் அ ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இன் திஸ் பஸ். அவங்க வந்து அந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஷர் எடுத்து அடிச்சுட்டு ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது அதில் தான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம. பட் அதோட பட்ஜெட் அண்ட் அதோட டைம் செட்டை கொஞ்சம் மாற்றுற மாதிரி இருந்தது. அது மாற்ற போனோன்னா கொஞ்சம் அந்த பெருசான மாதிரி தெரிஞ்சிடும். அந்த ஒரு விஷயம் இருந்ததுனால we couldn't do it. அது ஒரு more than 20-25 lakhs கிட்ட எக்ஸ்பென்ஸ் 2 daysக்கு அது. So we didn't want to, the producer didn't want to do it like that, so we left it. I heard there's also like a lot of programming to... Yeah, அது வந்து உங்களுக்கு மேப்பிங் பண்ணிடும். உங்களுக்கு என்ன ஷார்ட் என்ன டிசைன்றது அது சிஸ்டமில் மேப் பண்ணி, நான் ஐ ஒர்க் வித் மைலோ, இன்னொரு இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு வெர்ஷன் அது. ஸோ அதை மேப் பண்ணி அது ஒரு அந்த மேப்பிலே தான் அதை ட்ராவல் பண்ணி வரும் அது. ஸோ ஆர்டிஸ்ட் பொசிஷன் ஹேஸ் டு பி வெரி ப்ரிசைஸ், எல்லாமே கரெக்டாக. விக்ரமில் அது யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ கமல் சார்ன்ற வாசி தே குட் டூ இட். இட் வில் கம் அண்ட் ஸ்டாண்ட் ஹியர் லைக் திஸ். இந்த இன்ச்சில் வந்து அது நிற்கும். அது நீங்கள் லைட்டாக முன்னாடி பண்ணி நீங்கள் அடிபட்டுரும். ஸோ தே ஹேஸ் டு பி லாட்ஸ் ஆஃப் ரிகர்சல்ஸ். அந்த சிஸ்டம்க்கே ஒரு ரிகர்சல் இருக்கணும், ஆர்டிஸ்ட்க்கும் அந்த ரிகர்சல் இருக்கணும். அது பண்ணால் சூப்பராக வரும். தே ஷார்ட் ஃபார், இட்ஸ் அ பிக் பட்ஜெட் மூவி, தே ஷார்ட் ஃபார் மோர் டேஸ். வி couldn't afford. That's all. Thank you, sir. அருள், பிடிஎஸ். ஹாய் சார். ஹாய் சார். உங்களுக்கு வந்து ப்ரிஃபர்டு வந்து ஸ்டில் ஃப்ரேம்ஸா இல்லை வந்து மூவிங் ஃப்ரேம்ஸா? அண்டு உங்களோட சிக்னேச்சர் ஃப்ரேம்னு ஏதாவது ஒன்று இருக்கா? நீங்கள் எடுக்கும் போது சிக்னேச்சர் அனுப்புவீங்களா? இல்லை, எனக்கு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்டோரி. சம்திங் ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்குது அப்படின்னப்போ நான் ஸ்டில் ஃப்ரேமாக போகலான்னு யோசிப்பேன். அது ஒவ்வொரு வாட்டி அந்த சாய்ஸ் மாறும். அது டேரக்டரோட நீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு மாறும். நமக்கு ஸ்டடியாக இருக்கலாம், டேரக்டர் மூமெண்ட் கேட்பான், ஒரு மூமெண்ட் போகலாமான்றது கேட்டுருவாங்க, அது மாறும். சிக்னேச்சர்னு எதுவும் இல்லை, சிக்னேச்சர் இருக்கக்கூடாது. ஆக்சுவலாக இதை பார்த்தா இது இவங்க ஒர்க்குன்றதை சொல்லக்கூடாது. சிக்னேச்சர் இருந்ததுன்னா வி ஆர் ஃபாலோயிங் அ சர்டன் டைப் ஆஃப் ஃபார்மேட்னு அர்த்தம். ஸோ டெக்னிக்கல் ப்ராசஸில் இருக்கலாம், பட் ஏஸ்தெட்டிக்காக அதை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தால் தான் வி வில் கோ பெட்டர். ஒரே இடத்துல லாக் ஆகாமல் வி கேன் ட்ரை டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ், அந்த மாதிரி. We'll wrap this. So here are some BTS from O2 behind the scenes. Sound. Camera ready? Next. Action, sir. When you're ready. Sir, don't mind what she said. Light up! Light on பண்ணுங்க. Sir, ஏன்டா லைட் இல்ல? Sir, புரிஞ்சுட்டேன் சார். ஏன் லைட் இல்ல சார்? சார், ப்ளீஸ் புரிஞ்சுங்க. என்ன சார் பண்ணுது? இருட்டாதல கட்டி பிடிச்சி கிஸ்ஸன். தப்பி போடா. ஓகே. ஒரே ஒரு 1 minute எடுத்துல ரெண்டு மட்டும் ப்ளீஸ். எனக்கு ரைட்ல இதாயிடுச்சு. இல்ல இருக்கு. Action, sir. இல்ல இருக்கு. Action, sir.
okay? Order. Ready? Ready. And roll. Running. Action. One. Go. Mela. Bharat sir. சொல்லுங்க. ஓபன் பண்ணி திரும்ப சொல்லுங்க. ஓகே. வாங்க அப்போ. போ. கேமரா போ. அந்த வரும்போதே அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து போய் நெக்ஸ்ட் ஓகே ready Hands off ready camera camera ready next change வரல மானிட்டர் வரல தப்பு ஓகே லைட் கட் பண்ணாதீங்க Thank you boys and girls, thank you the staff and the principal, vice principal, and thank you Pooja, thank you for having me over, thank you everyone, thank you. Thank you, sir, for patiently answering the queries of all the participants. It is a pleasure to hear about your experience and insights. Thank you so much for sharing them with us. Also, we hope that the session was interesting, informative for all of you. Thank you.
I request the students to stay back. Merlin will take over the session. ஏவியா சார் நீங்கள் ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து அவன் நபீல் அதுக்கப்புறம் I request the guests to come on the stage. முதல்ல அவுட் செக் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் கொடுங்க. எப்படி ஜெய் HDMI அவுட்டே இல்லையா இல்லை மேடம்? HDMI அவுட்டே இல்லையா? HDMI அவுட் எடுத்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிங்க. HDMI இதில் கனெக்ட் பண்ணிங்க சார். ஆடியோ Good morning to one and all, dignitaries on the dais, students from various colleges and faculty members. With great joy, I feel privileged to extend my warm welcome to all present here for the state level symposium Xposure'23, conducted by the School of Media Studies, Patrician College of Arts and Science. Without much delay, let's proceed for the second session of the day by Mr. Deepan and Pandiyaraj of Mind Your Language. I now call upon Mr. Nabil of 2nd Viscom to welcome the gathering and address the guest of the session. It is indeed my pleasure to welcome you all for the session 2 of the State Level Media Symposium Xposure'23. I take this opportunity to welcome our resource persons, Mr. Deepan Ramachandran and Mr. Pandiyaraj for this session. Mr. Deepan pursued his Bachelor of Engineering at University of Madras. Deepan is an electronics and communication engineer turned software professional at Cognizant before switching fields to advertising. He is the founder of Mind Your Language and is also the co-founder of Sockaboo Designs, a sock brand designed by a team of creatives to express our fun side bottoms up. He also has about 15 years of experience in advertising. He was the head creative director at Ogilvy and when he quit and started Mind Your Language. Mr. Pandiyaraj is the co-founder and creative director of Mind Your Language. He was an assistant film director before switching fields to advertising. Pandiyaraj was Deepan's colleague at Ogilvy and later creative supervisor of McCann Erickson before he joined Mind Your Language. Mind Your Language is India's only South Pacific advertising agency and a creative one-stop shop for all your advertising needs. They are known for their transcreation of vernacular advertising that makes them stand out of the crowd. I would like to mention a few of their associations just to add more feathers to their cap. Some of their celebrity endorsers include Kamal Hassan, Rashmika Mandanna, Prakash Raj, Arya, Vijay Sethupathi, and the list is endless. Some of their leading clients include Swiggy, Cadbury, Byju's, DLF, Disney Hotstar, Dabur, Paytm, Unilever, OLX, Colors Tamil, Vijay Television, and so on. They also do national campaigns in 4 languages, which are Tamil, Telugu, Malayalam, and Kannada. We are proud to have you both for the session, sir. Thank you for accepting to be the part of the symposium. Thank you, Nabil. Now I call upon Mr. Rasool, Head of Electronic Media, to felicitate the guest.
Thank you, sir. We will now have a short AV prepared as a token of love for our beloved chief guest. உங்ககிட்ட கத்தி கத்தி என் தொண்டை தண்ணியே போச்சுடா. அண்ணா ஒரு டீ ஸ்ட்ராங்கா. ஸ்விக்கில வீக்கெண்ட் நாளே பிரைஸ் கேட்டு அப்புறம் என்ன ஒரு வெட்டு வெட்டு. இந்த பாரதி ராஜா படம் நாளே கேமரா தூக்கிட்டு ஏன் கிராமத்துக்கு ஓடி வர்றேன். நம்ம மண்ணோட மனத்துக்கு மட்டுமா நம்ம சமையலோட ருசிக்கும் தான். என்ன கத்திரிக்காய் படமா ஃபேண்டாஸ்டிக். முக்கியமான ஒண்ணு மிஸ் ஆகுதே. மிஸ் ஆகுதா? எதை விட்ட அண்ணி? உங்களுக்கு வெள்ளம் டேய் இருக்குடா. ஏய் அம்மா கோலப்பொடி இருக்கே. நான் பஸ் சாரிப்பா எல்லாரும் ஏறியாச்சு நினைச்சேன். சரிண்ணா நான் மதுரை ஆஃபீஸ்ல வாங்கிக்கிறேன். தை பிறந்துருச்சுண்ணா வழியும் பிறக்கும். Thank you for the MV. Now I request Mr. Pandiyaraj sir and Deepan sir to take over. Hello. Hi everyone, I'm Deepan. I'm the founder of Mind Your Language. And thank you. Hello. Yeah, so thank you for the nice AV that you guys have cut. And it kind of gives an idea of what we do, but I will explain a little more on what exactly we do. So I was told that advertising is a subject here, right? Is that right? Yes? Okay. So
One of the reasons why we are here, okay, the main reason in fact is that when we started Mind Your Language 7 years back, we were expecting a lot of people to join advertising and advertising agencies, right? ஆனால் என்ன நடக்கிறதுனா ஆஃப்டர் ஸ்டடிங் விஸ்காம் ஆர் எலக்ட்ரானிக் மீடியா எல்லாருமே வந்து தேர் ஆல் கோயிங் இன் டு ஃபில்ம் மேக்கிங், ஷார்ட் ஃபில்ம்ஸ், வெப் சீரீஸ், TV channels and all of those things. Why not advertising? You know, why can't people join an advertising agency? It is a profession that pays good money. It is a profession that allows you to work with technicians from cinema. Right? For example, 2 days back I was working with Thamizh. Right? He was the director of photography for an ad we were shooting. Right? It gives you an exposure with stars. Right? They are also there doing our ads. And it also pays decent money. Right? So one of the reasons why we are here, as I said, underlining the main reason why we are here is for students of visual communication and electronic media to consider advertising as a profession, right? There is a future in advertising and you guys should be interested in it. So that's my opening spiel. Second is, I don't know how much of advertising agency stuff you guys know. I'm sure, like I like to say that, you know, more than the business of advertising, we are in the business of irritation. Right? We are in the prime business of irritation. You guys are watching a really nice guy sing on Vijay TV, Super Singer, or Virat Kohli is about to hit a century after 99 and then an ad break happens. Right? So you guys are very irritated that somebody is playing an ad. So it's very important that in my profession, we have to be extremely interesting. Maybe matching the interest level that Virat Kohli is giving you or that particular singer is giving you on television, right? Which makes this profession very, very challenging. So this one session is not enough to introduce all of you into the world of advertising. If we at least help you get interested in the world of advertising, I think our job is done. And I will tell you a little bit about what we do. So we used to work in a company called Ogilvy and Mather. So that used to do advertising for brands like Vodafone, if you've seen the Zuzus, Cadbury, all of those brands. And then we realized that advertising is becoming increasingly local and hyper local. நம்ம மொழியில பேசினா தான் நம்மளுக்கு மக்களுக்கு புரியுறது. So South India has always been shortchanged in the world of advertising because advertising was always thought through nationally in Bombay and Delhi. So நம்ம ஊரு insights, நம்ம ஊரு மண் வாசனை வச்சு ads பண்ணணும் அப்படின்னா why not was the thought process, which is why we started Mind Your Language. Right? So, and in the last 7 years we've been around. There have been a lot of ads that we've done. In fact, coincidentally, the first ad that we did at Mind Your Language was the first Pothys ad that featured a star known as Kamal Haasan. Right? It was Mr. Kamal Haasan's first ever ad. He has never endorsed before. Right? So the journey started there. Over the years, we've worked on many brands, PTM, OLX. We launched Colors Tamil in Tamil Nadu. Idu namma oru color. So it's a baseline that we wrote. And then we worked on Cadbury, we worked on ACT Broadband, Bharat Matrimony, a lot of Unilever brands, Three Roses, and then we worked on cars.
And Swiggy, of course, our latest, I'm sure all of you have the Swiggy app and you are, using it regularly. So Swiggy Instamart and Swiggy, both are our clients. So we've been doing a lot of work for them, a lot of work with local flavor. We'll talk a little more on local flavor as the session goes along. We will kind of answer your questions. We were told that it's a very freewheeling chat. Already we are doing ads and putting it out. Why put one more presentation? So you guys can ask any question that you have with respect to advertising or anything global, that's also fine. We'll be happy to answer it. And if you want to know a little more about us, we can talk more about what we do or about specific campaigns and what was the thought process behind it. All of those things we are happy to address. Hi everyone. I'm Pandiyaraj, co-founder of Patrician language. Like Deepan சொன்ன மாதிரி தான் அட்வர்டைஸிங் ஏன் சூஸ் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்றத பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேசலான்ட்டு தான். ஸோ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு பாட்டு போடும்போது ஒரு ஆடு வந்தால் என்ன பண்ணிடுறோம், ஸ்கிப் பண்ணிடுறோம். ஏதாவது ஃபிலிம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது, ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஆடு வந்தால் ஸ்கிப் பண்ணிடுறோம். எல்லோரும் பண்ணுறாங்க, நம்மளும் பண்ணிடுறோம். நீங்கள் விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்களும் பண்ணிடுறீங்க, எல்லோரும் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி இந்த அட்வர்டைஸிங் இண்டஸ்ட்ரியும் ஏன் ஸ்கிப் பண்ணணும்? நீங்கள் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் சில ஆட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து ஒரு சினிமாவோ இல்லை ஒரு நல்ல பாட்டோ கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஃபீலிங்கை, எமோஷனை, ஒரு சிரிப்பை, ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஃபீல் குட் அனுபவத்தை வந்து சில ஆட்ஸ்லாம் கொடுக்கும். பட் ஆனால் நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு போகிறது கிடையாது, ஸ்கிப் பண்ணிடுறோம். அந்த மாதிரி அட்வர்டைஸிங்கில் நிஜமாகவே நீங்கள் சினிமாவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுற விஷயங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலான சமமான விஷயங்கள்லாம் சில அட்வர்டைஸிங் உங்களுக்கு கொடுக்கும். லைக் இப்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் விஸ்காம் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ எனி கோர்ஸ், எனி டிகிரி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாலும், இப்போ பிஇ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்னவாக முடியும்? என்ஜினியர் ஆக முடியும். எம்பிபிஎஸ்னால் டாக்டர் ஆக முடியும். பட் இந்த கோர்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஓவர் த பீரியட் நீங்கள் படிக்க ஒரு செல்ஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குது இல்லையா? நீங்கள் யார், நம்ம யார். மேபி சிலர் வந்திருப்போம், சேரும்போதே வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம வந்து மீடியாவில் ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போய் ஜாயின் பண்ணலாம், இல்லை டைரக்டர் ஆகணும், இல்லை சினிமாட்டோகிராஃபர் ஆகணும் அப்படின்னு வந்திருப்பீங்க. பட் போக தான் உங்களுக்கு நீங்களே நம்ம யாராக மாறலாம் அப்படின்னு ஒரு சுதந்திரத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கோர்ஸ் இல்லையா அது விஸ்காம். மேபி டைரக்டர் ஆகணும்னு வந்தவங்க நடுவில் மாறி ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகலாம், மியூசிஷியன் ஆகலாம், ஆர்ட் சம்மந்தப்பட்ட எதாக வேணால் நீங்கள் ஆகலாம் இல்லையா? அப்படி ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு முக்கியமான ஒரு துறையை நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணிடுறீங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணுறோம். நாங்கள் அட்வர்டைஸிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதுனால இப்போ இருக்கிற விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய அவங்களோட சாய்ஸஸ்லாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுது. அது அப்படி ஒரு நிறைய சாய்ஸ் இருக்கிற இடத்துல அட்வர்டைஸிங்கும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த சாய்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் என்ன ஆகணும்னு நீங்கள் நிறைய கன்சிடர் பண்ணுறீங்க இல்லையா? ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த சாய்ஸாக அட்வர்டைஸிங்கே இனிமேல் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஏன் அட்வர்டைஸிங்? போன வருஷத்தில் 2022ன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்தியா முழுக்க எவ்வளோ சினிமா எடுத்திருப்பாங்க? சும்மா ஒரு தோராயமாக கணக்கு போட்டலாம். தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், ஹிந்தி ஒரு 500-600 இல்லையா? ஆனால் இதே அட்வர்டைஸிங்கில் எவ்வளோ ஆட்ஸ் வந்திருக்கும் போன வருஷத்தில்? கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-20 மடங்கு இதை விட ஜாஸ்தியாக வந்திருக்கும். இதில் ஒரு 500 படம் வந்திருந்தால் அட்வர்டைஸிங் ஒரு 5000-10,000 ஆடு வந்திருக்கும். சும்மா ஒரு தோராயமாக சொல்கிறேன், என்கிட்ட எந்த டேட்டாவும் இல்லை. இதில் எவ்வளோ மணி புழங்குது, எவ்வளோ பணம் புழங்குது, எவ்வளோ கோடிகள் புழங்குது சினிமாவில், அதுக்கு ஈக்குவலான பணம் அட்வர்டைஸிங் துறையிலும் புழங்குது. ஓகே, ஸோ இவ்வளோ கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஆடை ஸ்கிப் பண்ணுங்க, இந்த துறையை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். ஏன் இதில் போகணும்? சினிமா தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு கனவாக இருந்திருக்கு. சினிமா, ஷார்ட் ஃபிலிம், வெப் சீரிஸ் இப்போ சேர்ந்துடுச்சு, இல்லை யூடியூப்பில் வீடியோஸ் பண்ணலாம், இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பேஷன் இருக்குது. ஓகே, ஆனால் அட்வர்டைஸிங்கில் என்ன இருக்குது? அது ஒரு தொழில், அவ்வளோதானே.
அது ஒரு ஆட் கொடுப்பாங்க, நம்ம ஒரு பிராண்ட் வருவாங்க, ஒரு ப்ரீஃப் கொடுப்பாங்க, கான்செப்ட் கொடுக்கணும், அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். பட் சினிமா அளவுக்கு ஆர்ட் அட்வர்டைஸிங்லேயும் இருக்குது. சினிமா அளவுக்கு உங்களை நீங்களே செல்ஃப் என்ஜாய் பண்ணிக்கிற விஷயங்கள் அட்வர்டைஸிங் கிரியேட்டிங்லேயும் இருக்குது. அப்படின்னு நீங்கள் சில விஷயங்கள் நீங்கள் சில ஆட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, அதுக்கு ஏன் இல்லை, நிறைய பேருக்கு ஏன் இல்லை, நாங்கள் சும்மா பேசிகிட்டு இருப்போம். ஏன் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அட்வர்டைஸிங் மேலே அந்த ஒரு பற்று வர மாட்டேங்குது, அந்த ஒரு பேஷன் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு நாங்கள் சும்மா யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். ஓகே, எல்லா துறையிலையும், சினிமா அட்வர்டைஸிங் மட்டும் இல்லை, எல்லா துறையிலையும் நீங்கள் வந்து ஒரு இதுவாக ஆகணும்னா யாராவது ஒரு ஆளுமை, ஒரு பர்சனாலிட்டி வந்து முதல்ல அவங்கள வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும், இன்ஸ்பயர் பண்ணணும். நாங்கள்லாம் 90s கிட்ஸ், எங்களுக்கெல்லாம் சினிமா மேலே ஆசைன்ன போது அப்போல்லாம் ஒரே ஒருத்தர் தான் மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருப்பார். யாருன்னு தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு 90s கிட்ஸ் சினிமா ஆசைன்னா? மணிரத்னம் இல்லையா? ஸோ ஒரு டைரக்டர் ஆகணுன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு மணிரத்னம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருப்பார். மியூசிஷியன் ஆகணுன்னா ரஹ்மான் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருப்பார். ஒரு ரைட்டர் ஆகணுன்னா சுஜாதா இருப்பார். சினிமாட்டோகிராஃபர் ஆகணுன்னா பிசி ஸ்ரீராம் இருப்பார். எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு பர்சனாலிட்டியை பிடிச்சிக்கிட்டு அவங்க மாதிரி ஆகணும்னு என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஆகணும்னு கனவு கண்டுட்டு அந்த ஆளுமைகளை அவங்கள மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும், ஒரு நாளைக்கு சாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் எல்லோரும் போவோம். ஸோ நம்ம போகணும்னு நினைக்கிற இடம் டாப் இல்லையா? ஸோ இந்த இன்ஸ்பிரேஷன்னா நம்ம போய் அவர் யார், அந்த ஆளுமை தான் நம்மளுக்கு மேலே போய் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு கயர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்லா துறைக்கும் ஒருத்தர் இருக்காங்க. ஆனால் அட்வர்டைஸிங் துறைக்கு யார் இருக்கா? அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நீங்கள் சினிமா பார்த்தீங்கன்னா எ ஃபிலிம் பை மணிரத்னம்னு வந்துடும் இல்லையா? எ ஃபிலிம் பை கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், எ ஃபிலிம் பை லோகேஷ் கனகராஜ். ஆனால் அட்வர்டைஸிங்க்கு வந்து அந்த பேர் கிடையாது. ஸோ இங்கே சில நேம்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லலான் இருக்கேன். மேபி நீங்கள் விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்றதுனால நீங்கள் அதை ட்ரேஸ் பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம், சில நேம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த நேம்ஸ் கொஞ்சம் நான் உங்களுக்கு சொல்லலான் இருக்கேன். நாங்கள் அட்வர்டைஸிங் வந்து புதுசில் எங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தவங்களை வந்து பியூஷ் பாண்டேன்னு ஒரு லெஜெண்ட் இருந்தார். 90s, லேட் 90s, early 2000 அவரோட ஆடுங்கள்லாம் பயங்கர ஹிட்டு. அதை வச்சு நீங்கள் நிறைய ஆட்ஸ்அப்லாம் நீங்கள் கான்செப்ட்லாம் பண்ணுவீங்க அவரோட ஆட்ஸை வச்சுட்டு. பியூஷ் பாண்டே, பிரசன் ஜோஷி, பால்கி வந்து நம்ம ஊருக்கார் தான், தமிழ் ஆள் தான். பால்கின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். விவேக் கக்கர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார், ஃபில்ம் மேக்கர். சுஜித் சர்க்கார் இருக்கார். இந்த மாதிரி நிறைய ரைட்டர்ஸ், ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, நான் சில விளம்பரம் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காட்டலான் இருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி ஓகே. ஸோ இதுதான் நாங்கள் வந்து ஏன் நீங்கள் அட்வர்டைஸிங் வரணும்னு சொல்கிறதுக்கான காரணங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க. இப்போது எனி கொஸ்டின்ஸ்? ஹாய் சார். சார், இப்போ இருக்கிற அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் ஒரு ஃபஸ்ட்டு 5 to 10 செகண்ட்ஸ் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தால் தான் ஃபுல்லாக பார்க்குறாங்க ஆக்சுவலி. ப்ளஸ் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் அண்ட் ஒவ்வொரு சர்வீஸ்க்கும் ஒரு டார்கெட் ஆடியன்ஸ்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அந்த டார்கெட் ஆடியன்ஸ்க்கு அந்த ஒரு அட்டென்ஷன் சீக்கிங் திங்காகவும் ஃபேக்டராகவும் இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் நம்ம ஒரு ரொம்ப ஸ்டீரியோடிப்பிக்கலாக எடுத்துட்டால் இந்த ஒரு ஈஸிலி கெட்டிங் அஃபென்சிவ் வேர்ல்டில் வந்துட்டு லாட் ஆஃப் ஒரு சர்ச்சைகள் மாதிரி உருவாகும். ஸோ நீங்கள் க்ரியேட்டிவாக அட் த சேம் டைம் அட்டென்ஷனை சீக் பண்ணி ஸ்டீரியோடிப்பிக்கல் திங்கையும் பிரேக் பண்ணுற மாதிரி எப்படி யோசிக்கிறீங்க? லைக் ஹவ் யூ அப்ரோச் தி ஐடியா ஆஃப் மேக்கிங் அ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் தட் வே? See, as I said before, we are in the business of irritation. நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு அழகாக ஒருத்தர் பாடிட்டு இருக்காரு, அவர் பாடிட்டு இருக்கிற டைமில் நான் நடுவில் வரேன், ஒரு ஆடை வச்சுட்டு வரேன். ஓகே, சே அப்படின்னு வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போதே நான் வந்துட்டு சூப்பர் சிங்கர் பார்த்துட்ருக்கேன், ஒருத்தர் பாடுறாரு,
ஆடு வரும்போது அடுத்த தோசை கிச்சன்லேருந்து எடுத்து வரவே போவோம். கரெக்டாக? ஸோ அட்வர்டைஸிங் இஸ் அன் இன்டரப்ஷன் இன் யுவர் ரெகுலர் லைஃப். அப்படி ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து அட்வர்டைஸிங்கை தேடி போய் பார்க்கல இல்லையா, அதுவாக வந்து உங்கள் முகத்தில் திணிக்கப்படுகிறது. அப்படின்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் interest level that it has to generate has to be extremely high, right? So we'd like to talk with some examples, you know, appo dhaan ungalku vandittu adu puriyum. Maybe you can play weekend with Swiggy weekend with. So we recently did a campaign. See, இது நம்ம பேசிட்டே போகலாம், தியரிட்டிக்கலாக இருக்கும். Okay, it's better that we show you something that we've done, right? And we'll tell you what was the thought process behind it. நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் அதிலிருந்து வரும். ஓகே, இது நாங்கள் ரீசெண்டாக வந்து ஸ்விக்கிக்கு வந்துட்டு ஒரு கேம்பெயின் பண்ணோம். The problem statement that was defined was very sharp. ஸ்விக்கி ஆப்பை வந்துட்டு வீக்கெண்ட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி, வீக்கெண்ட்ஸ் நாட் டவுன்லோட், யூஸ் பண்ணுறவங்களோட பர்சன்டேஜ் இஸ் வெரி ஹை. பிகாஸ் சாட்டர்டே சண்டே யூ ஹேவிங் அ பார்ட்டிஸ், பிரியாணி அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வீக்கெண்ட் டிராஃபிக் இஸ் மோர். ஸோ ஹவு டு வி டிரைவ் தட் ஈவன் மோர், ரைட்? ஹவு டு ஐ இன்க்ரீஸ் டிராஃபிக் வாஸ் த டாஸ்க். ஓகே, so adula irundhu we created a campaign called Swiggy Weekend, okay, for the Chennai and rest of Tamil Nadu market. We'll play it and you can take a look at it. வாரம் முடிஞ்சிருச்சு, சனி போனா தனியா போகாத மாமா, இன்னைக்கு வெட்டியே ஆகணும். இந்தாருங்க, நீங்க வெட்றீங்களோ இல்ல, இன்னைக்கு நான் வெட்றேன். வெட்றதுக்கு நேரம் மட்டும் வந்தா போதாதுமா, ஸ்விக்கில வீக்கெண்ட்னாலே பிரைஸ் கட்டு. அப்புறம் என்ன, ஒரு வெட்டு வீக்கெண்ட்ல 199 ரூபாய்க்கு மேல ஆர்டர் பண்ணா 125 ரூபாய்க்கு. Right, the question that you asked, how do I make it interesting from the word go, right? எடுத்த உடனே அவங்க எல்லாம் ஏதோ வந்துட்டு அது வெட்டணும்னு கிளம்புறாங்க. நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போக மாட்டீங்க unless you've seen it again before, right? That is the interest and the attention I'm getting. Okay, in advertising they'll say IDA nu solluvaanga, attention, interest, desire, action, right? So I've got your attention, okay, and attention ku nariya chinna details la irukku, right? In terms of, I'll give you some small things. See, in the ad la pathina we've cast Ponvannan, okay va, Ponvannan vandittu, so we've cast Ponvannan, ரைட்? திடீர்னு பொன்வண்ணன் வந்து ஒரு ஆட்ல வராரு, ஓகேவா? அது அந்த விஷயம் கூட இட்ஸ் பிளான்டட், ஓகேவா? நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேற ஏதாவது ஒரு வழக்கமாக காரசாரமாக பேசுகிற ஒரு நடிகர் எடுத்து போட்டிருக்கலாம். ஓகே, ஏன் பொன்வண்ணன் இது பண்ணுறாரு? ஓகே, பொன்வண்ணன் வந்து நீங்கள் சினிமாலாம் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த மாதிரி 2 பேர் சண்டை போட கிளம்பிட்டாலே அவர் தான் மாப்பிள்ள, எதுக்கு பேசி தீர்த்துக்கலான்னு சொல்கிறவர் அவர், சரியா? ஸோ அவரோட காஸ்டிங்ல இருந்து வாட் இஸ் பொன்வண்ணன் டூயிங் ஹியர், ஓகே, அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு அட்டென்ஷன் கிராபிங் எலிமெண்ட்ஸ். வெட்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் தென் வாட் வி டூ இஸ் வி கனெக்ட் தட் லோக்கல் இன்சைட் வித் த ப்ராடக்ட் ப்ரொபோசிஷன். என்ன பண்ணணும், வீக்கெண்டு வந்து மக்கள்லாம் வெட்டுன்னு வெட்டுங்கப்பா சாப்பாடு, வெட்டுனா நிறையா நீங்கள் ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான் கனெக்ஷன். அதுக்கு ஒரு ஹுக் கொடுத்துட்றோம், ஓகேவா? இந்த டைமில் இவ்வளோ டைமுக்குள்ளே அதை கிராக் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் லாஸ்ட்லி வை யுவர் கொஸ்டின் பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் தட் இப்போல்லாம் அட்வர்டைசிங் மணி இஸ் வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ், ரைட்? இப்போ ஐபிஎல்லாம் வந்துட்டு 10 செகண்டில் ஆட் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறாங்க எங்களை, ஓகேனா அவ்வளோ காசு. அது ஒரு வாட்டி ஒரு 10 செகண்ட் ஆடு போட்டாலே இட்ஸ் சம்வேர் அரௌண்ட் 20 lakhs. One time you see a 10-second ad is somewhere around 20 lakhs or something, right? So that's the kind of money we are talking about. So valanu pesa mudiyadhu, at the same time I need to grab interest. We have to bring that attention span kulla 5-6 seconds kulla kondu vandonu kadai patti enna solla varanga, enada idu puusa irukku endra mari varnu. Fun, have anything to add? ஹலோ,
சி இது ஒரு அந்த 10 செகண்டில் இப்போ வந்து 5 செகண்ட் ஆகிடுச்சு. 5வது செகண்டில் என்னோடய பிராண்டை கொண்டு வாங்கலாம் சொல்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்க சில பிராண்ட்ஸ்லாம் இது எப்படி நீங்கள் வந்து 5வது செகண்ட்லேயே அட்டென்ஷனை கிராப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஆக்சுவலி உண்மையை சொல்லணும்னா எங்களுக்கும் அதுக்கான சூத்திரம் என்னென்னு தெரியாது. ஓகே, இது எல்லாமே உங்களோட சப்கான்ஷியஸில் இருக்கிறதான், எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருந்து வர்றதான். ஓகே, நீங்கள் ஒரு பீரியட் நீங்கள் இருந்து நீங்கள் யோசிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். எப்படி இப்போது இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சினிமா, சக்ஸஸ்ஃபுல்லான சினிமாவை நம்ம எப்படி ஒரு கதையை நம்ம யோசிக்கிறோம், எப்படி இது ஓடும் நம்ம நம்புகிறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் இதுவும். இப்படி இதை ஆரம்பித்தா இது கரெக்டாக இருக்கும், நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து வர்றதான் அது. அதுக்கு ஃபார்முலா அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. யா சினிமா பற்றி நிறைய கேள்வி கேட்டீங்க நிறைய பேர். ஆனால் அட்வர்டைஸிங் பற்றி நிறைய கேள்விகள் வரலையே. ஹலோ சார், இப்போ வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம ஃபிலிம்க்கு வந்து ஸ்டோரி போர்டுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல சார், அதே மாதிரி ஆட்ஸ்க்கு ஏதாவது? கரெக்ட், ஸ்டோரி போர்டு தானே கேட்குறீங்க? கண்டிப்பாக. நீங்கள் இந்த ஆட் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக நீங்கள் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே, சின்ன விஷயம், அது 5 செகண்ட்ஸ் தான் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப அதுக்கும் நம்ம ஸ்டோரி போர்ட்லாம் பண்ணி தான் செய்யணுமா? ஆமாம், கண்டிப்பாக ஸ்டோரி போர்ட் பண்ணி தான் அதை பண்ணுவோம். ஓகே, முதல்ல பேப்பரில் எழுதிக்குவோம், ஸ்கிரிப்ட் எழுதிக்குவோம். தென் அதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பிடிப்போம். விஷுவலாக மாற்றும் போது இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. பேப்பர்லேருந்து டிவிக்கு போகும்போது, படத்துக்கு போகும்போது ஒரு விஷுவலுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம், கண்டுபிடிப்போம். அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டோரி போர்ட் பண்ணுவோம், ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் ஸ்டோரி போர்ட் பண்ணி தான் அதுக்கப்புறம் ஃபில்ம் பார்ப்போம். அப்புறம் இன்னொரு டவுட் சார், இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல கொஞ்சம் முன்னாடிலாம் நம்ம ஒரு ஆட் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த ஆட் வந்து ரிலீஸ் ஆனப்போ ஒரு நல்ல லாங் டைம் இருக்கும். அதை நம்ம கொஞ்ச நாள் போக 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 அந்த ஆடை வந்து அவங்க கட் பண்ணுவாங்க. அப்போ நம்ம சொல்ல வர அந்த கண்டென்ட்டும் கட் ஆகிடுமா சார்? ஆமாம், கட் ஆகும். சரி, அதுக்கு பேர் வந்து மீடியா பிளானிங். ஓகே, இட்ஸ் அ குட் கொஸ்டின். ஸோ என்னென்னா, நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, பல லட்சங்கள் பல கோடிகள் செலவாகுது ஆட்ஸ் டிவியில் போடுறதுக்கு, ரைட்? டு கிவ் யூ பெர்ஸ்பெக்டிவ், இப்போது நான் ஒரு ஆடை வந்து 50 lakhs எடுக்கிறேன்னு வச்சுப்போமே, ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன், இந்த ஆடை பண்ணுறேன், ஐ மேக் த ஆட். அப்படி நான் 50 lakhs ஒரு ஆட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன்னா, ஐ வில் ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் அட்லீஸ்ட் சம்வேர் அரவுண்ட் 10 times ஆஃப் தட் இன் த மீடியா. ஒரு 5 கோடி ரூபாய்க்கு நான் வந்து டிவியில் போட்டால் தான் 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஆட் எடுத்ததுக்கான வேல்யூ. ஓகே, ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா, த மீடியா மணிஸ் ஆர் வெரி ஹை. ஸோ மீடியா பிளானிங் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் ஒரு 30 செகண்ட் ஆட் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறேன்னா ஒரு ஃபுல் கதை வந்துடுது. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆடை எடுத்துப்போமே, ஒரு வராரு, வெட்டணுன்றாரு, கடைசியில் வந்து ஸ்விக்கி ஆள் வராங்க, இது பண்ணுறாங்க. நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ஆடை வந்து மேபி ஒரு 5 வாட்டி பார்த்துட்டீங்க. ஓகே, 6வது வாட்டி வந்துட்டு இந்த ஆடுக்கு வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கோஷன்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாயிடும். ஓகே, என்னோட வேலை வந்துட்டு உங்களுக்கு ரீகால் பண்ண வைக்கிறது தான். பொண்ணு காட்டுவேன், ஒருத்தர் வராரு, வெட்டுன்னு ஒரு விஷயம் சொல்லணும், பிராண்டை உள்ளே கொண்டு வரணும். ஸோ நான் அது ஒரு 15 செகண்ட் 10 செகண்ட் கட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி வச்சுருவேன். ஸோ ஆஸ் டைம் ப்ரோக்ரெஸஸ் ஐ வில் நாட் ஏர் த 30 செகண்ட் ஃபில்ம்ஸ் பிகாஸ் அதுக்கு காஸ்ட் ஜாஸ்தி. அண்டர் த அசம்ஷன் தட் நீங்கள் அந்த ஆட் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க. இது மட்டும் சொல்லி உங்களுக்கு ரீகால் பண்ண வேண்டியது தான். திடீர்னு ஒரு 7 மணிக்கு நீங்கள் பசிக்கிற டைம் ஈவினிங், ஓகே, திடீர்னு 10 செகண்டில் வந்து வெட்டு ஃப்ளாட் 125 ஆஃப்னு சொன்னாலே போதும். திருப்பி முதல்ல இருந்து வாங்க மாமா வெட்டலாம், வாரம் முடிஞ்சிடுச்சுன்னா ஆரம்பிக்க வேண்டாம். பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி இன் யுவர் சப்கான்ஷியஸ். ஸோ இட்ஸ் அ மீடியா பிளானிங் திங். ஆமாம், எஸ்.
So what do you think are the kind of limitations that you guys will face when taking an ad? Limitations while taking an ad? What do you guys think is the limitations when it comes to filming an ad? Limitations while filming an ad? Yeah, kind of facing with the stereotypes and stuff. See, there are a lot of limitations. Okay, those are times when we kind of feel very jealous of people like Tamil. Okay, because there in cinema they can be a little more experimentative and stuff. They can get a little more time to prolong a scene, right? இங்க வந்து எப்படின்னா there's some disturbance in some way. Yeah, so one of the biggest limitations is budgets. Okay. Second is the brand always wants sometimes to mention the brand. Product is important, product is important, product is important. And the battle எப்பவுமே இருக்கும். நம்ம கிரியேட்டிவாக ஒன்று சொல்லணும்னு பார்ப்போம், இல்லை சார் ப்ராடக்ட் எடுத்து முன்னாடி வைங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ரேடியோவில் பிந்து அப்பளம்னு ஒரு ஆடு ஓடிட்டு இருக்கும். என்னப்பா பிந்து அப்பளம் வாங்க சொன்னால் பிந்து அப்பளம் வாங்காமல் வேறு ஏதோ அப்பளம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன், பிந்து அப்பளம் வாங்க சொன்னால் பிந்து அப்பளம் வாங்கிட்டு வாப்பா. ஓகேவா? ஸோ ஒரு 15 செகண்டில் ஒரு 7 வாட்டி பிராண்டை சொல்லிவிடுவாங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரி ரிக்வெஸ்ட்ஸ்லாம் வரும், which is the toughest part, because how do you tackle that? Because they are the guys putting the money. It's like the producer, அவருக்கு தான் பண்ணுறோம் நம்ம. ஸோ அந்த டைமில் there is a creative negotiation that happens. ஏன்னா அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் இல்லையா, எப்படி அட்டென்ஷன் கிராப் பண்ணுறீங்க ஸ்டார்டிங்கில், அது எங்களோட வேலை. அதையும் இதையும் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயமா இருக்கணும். ஓகே, we'll give you an example. Tamil shot an ad for us 2 days back for Tanishq. ஓகே, அதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 minute ஃபில்ம் அது. ஆனால் 6th செகண்ட்லேயே வந்துட்டு ஒரு தனிஷ்க் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி it is brought into the story. It is asked to be done that way, and we figure out what is the most nuanced way of doing it without being very jarring, right? And of course advertising, the last and biggest limitation we see is இப்போ எல்லாம் டிஜிட்டலில் தான் போட போகிறோம், டிவியில் போட போகிறதில்ல, இவ்வளோ காசு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டிஜிட்டலில் போட்டாலும் நான் எடுத்து ஆட் எடுக்கணும்ல. The process of making it is the same. The cost also almost remains the same. So that is a big challenge now. Everybody is saying digital, digital, less money, less money. It's not the case. ஸோ அதில் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ன, ஆக்சுவலி லிமிட்டேஷனாக ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நம்ம சொல்லலாம். ஸோ என்ன பெரிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்னா, இப்போ ஒரு நல்ல சூப்பரான ஒரு ஐடியா இருக்கும், இது ஐடியா இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும், இந்த எடுத்தோன்னா மக்களுக்கு பிடிக்கும், அந்த பிராண்ட் நல்லா ரீச் ஆகும், நாங்கள் பிலீவ் பண்ணுவோம். ஓகே, பட் என்ன ஆகும்னா கிளைண்ட் அதில் வந்து 20வது செகண்டில் பிராண்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சப்போஸ் எனக்கு 5வது செகண்டில் தான் வேணும்னு அடம் பிடிப்பாங்க, 3வது செகண்ட்லன்னு மாறிடுச்சுப்போ இங்கே தான் வேணும்னு வாங்க. ஏன்? ஏன்னா நீங்களாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க இல்லையா? ஸோ இதுதான் இருக்கிறதுலே பெரிய ஒரு நல்ல ஐடியாவெலாம் நாங்கள் வந்து லூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், சில சமயம் எடுக்க முடியாது எங்களால். சார் சார் ஒரு ஆடுக்கு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க சார்? மேக்கிங்கில் சொல்கிறீங்களா இல்லை அதை மேக் பண்ணுறதுக்கு சார்? இல்லை, மேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆடு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி. ஓகே, இப்போ ஒரு கேம்பெயின் பண்ண போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பிராண்ட் வந்து முதல்ல அந்த கேம்பெயினை, அந்த ஆடை ஏன் பண்ணணும், இந்த டைமில் இந்த கேம்பெயின் இப்போ ஆடு பண்ணுறதுக்கு என்ன ரீசன்றதுலேருந்து அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். திங்கிங்லேருந்து நான் வளர்றேன். ஓகே, மேக்கிங்லேருந்து. அட்வர்டைசிங் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் மேக்கிங், இல்லை மேக்கிங் மட்டும் இல்லை இல்லையா? ஸோ திங்கிங் ஸ்ட்ராட்டஜிலேருந்து வரும். ஓகே, முதல்ல இப்போ ஏன் இந்த ஆடை பண்ணணும் அப்படின்ற கொஸ்டின்லேருந்து ஆரம்பிப்போம். அதுக்கப்புறம் இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு வருவோம். அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன சொல்லலாம்னு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி சொல்லலாம், ஹியூமராக சொல்லலாமா, எமோஷனலாக சொல்லலாமா, இல்லை வந்து ஃபீல் குட்டாக சொல்லலாமா, எப்படி சொல்லலாம், இதெல்லாம் அரைவ் ஆகுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய டைம் எடுக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் ஐடியாக்குள்ளே போவோம், ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே போவோம். ஸோ ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே போயிட்டு அதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் யோசிப்போம்.
ஆப்ஷன்ஸ் யோசிச்சுட்டு கிளைண்ட்டுக்கிட்ட போயிட்டு வரோம், கடைசியாக ஒன்று அரைவ் ஆகும். ஸோ நீங்கள் பார்க்குற ஒரு ஆடுக்கு பின்னாடியும் ஓகே அண்ட் பெரிய ப்ராசஸ் இருக்குது. ஒரு சில சமயம் ஆடெல்லாம் பல மாதங்கள் போகும், சில மாதங்கள் போகும், ஒரு மாதம்லாம் போகும். பல ஐடியாக்கள் அதில் கில் ஆகிருக்கும். ஓகே, போயிட்டு கடைசியாக ஒன்று சூஸ் ஆன ஒரு ஆடு தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஒரு ஆடுக்கு பின்னாடியும் பல ஆடுகள் பல ஐடியாக்கள் இதுவாகி கடைசியாக ஒன்று வருது. அதுக்கு பெரிய ப்ராசஸ் இருக்குது. இது திங்கிங்கில் ஐடியாவுக்கு அரைவ் ஆகிறதுல. இதுக்கப்புறம் மேக்கிங் இருக்குது. மேக்கிங்க்கு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன், எஸ் சினிமாவுக்கு என்ன ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே இருக்கும். இங்கே என்னென்னா இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக போகும். 30 செகண்ட்னாலும் ஒரு செகண்டும் முக்கியம். ஒரு செகண்டில் ஒரு ஃப்ரேமில் வர்றதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசுவோம். காஸ்டியூமில் இருந்து, ஹேரில் இருந்து, லொக்கேஷன்லேருந்து எல்லாத்தையும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக போய் ஸ்டோரி போர்ட் பண்ணி மியூசிக்லாம் பண்ணி முன்னாடியே டிசைட் பண்ணி இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ்லாம் போய் அதுக்கப்புறம் வரதான் ஆடு. Play the super milk ad. We'll answer your question with one ad that we did. In fact, we did 2 ads. You will be able to get the picture better. You'll be able to get it. Play the first one. Yeah. Second. வரல இல்லை அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆகும்ல அங்காவிலையா வருது சாப்பிடு. ரெண்டையுமே நான் ஸ்டாப்பா சாப்பிடு. 2M மல்டிகிரெயின் சிப்ஸ் அப்புறம் வெஜி ஸ்டிக்ஸ் இவ்வளோ ருசின்னா ஏன் சூசிங் ஒன்லி ஒன்? ஸ்ட்ராங்கான மில்க் பிஸ்கெட்னா அதிக பால் இருக்கணும்ல, அதிக பால் இருக்கிற சன்பீஸ் சூப்பர் மில்க் பிஸ்கெட். வெரி குட். ஆபீஸ்ல எவ்வளவு வேலை தெரியுமா? தல்றா அப்படியே ஒரு காஃபி ஸ்ட்ராங்கா. அம்மா எனக்கு ஒரு மில்க் பிஸ்கெட் ஸ்ட்ராங்கா. என்னது ஸ்ட்ராங்கா மில்க் பிஸ்கெட்டா? ஆமா, உங்களுக்கு வீடு விட்ட ஆபீஸ், ஆபீஸ் விட்டா வீடு. ஆனா எனக்கு ஸ்கூல் விட்டா கிரவுண்ட், கிரவுண்ட் விட்டா டியூஷன், டியூஷன் விட்டா ஹோம்வொர்க். சோ எனக்கு தான் வேணும் ஸ்ட்ராங்கா. ஸ்ட்ராங்கான மில்க் பிஸ்கெட்னா அதிக பால் இருக்கணும்ல, அதிக பால் இருக்கிற சன்பீஸ் சூப்பர் மில்க் பிஸ்கெட். பாரம்பரியமிக்க நாட்டு மாட்டு பாலும் சேர்க்கப்பட்ட புதிய சன்பீஸ் சூப்பர் மில்க் பிஸ்கெட். ஸ்ட்ராங்கா. Okay, so this ad that we did. Okay, இதையும் பார்த்துருங்க. டேய் உங்ககிட்ட கத்தி என் தொண்டை தண்ணியே போச்சுடா. அண்ணா ஒரு டீ ஸ்ட்ராங்கா. அம்மா ஒரு மில்க் பிஸ்கெட். டேய் ஸ்ட்ராங்கா மில்க் பிஸ்கெட்டா? கோச் நீங்க வெறும் பிகில் தானே அடிச்சீங்க. நாங்க தானே கோல் அடிச்சோம். விக்கி, இந்த காலத்து பசங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா வேணும்ல, அதுக்கு தான் அவனுக்கு கொடுக்கிற அதிக பால் இருக்கிற புதிய சன்பீஸ் சூப்பர் மில்க் பிஸ்கெட். பாரம்பரியமிக்க நம்ம நாட்டு மாட்டு பாலும் சேர்க்கப்பட்ட புதிய சன்பீஸ் சூப்பர் மில்க் பிஸ்கெட். So the problem statement that came, so we traveled to this brand for 10 months before we made this ad. Okay, problem statement was Britannia had Britannia milk bikis, right? It had a 94% market share in Tamil Nadu, which is humongous. It's huge market share. ஸோ ஐடிசி வந்துட்டு ஒரு பிஸ்கெட் லான்ச் பண்ணுறாங்க, ஒரு மில்க் பிஸ்கெட் லான்ச் பண்ணுறாங்க. 2 வாட்டி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க, 2 வாட்டியும் ஃபெயிலியர். ஓகே, the first time they launched, second time they launched, they said இந்த பிஸ்கெட் சாப்பிட்டா பசங்க பெட்டராக மேக்ஸ் போடுவாங்க, அந்த மாதிரிலாம் தான் பண்ணாங்க. ஓகே, பட் இட்ஸ் நாட் பிலீவபிள், ரைட்? பிகாஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே திஸ் இஸ் a 10 rupee மில்க் பிஸ்கெட். ஓகே, 10 ரூபாய் மில்க் பிஸ்கெட்டு. ஓகே, இது சாப்பிட்டா பசங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? பெருசாலாம் ஒன்றும் நடக்காது. ஓகேவா? So the thinking was that what can we say if I again go and say a milk biscuit in this market, people will only buy Britannia milk bikis, they won't buy ITC Sunfeast milk super milk biscuits. So we have to start with the thinking, right? இப்போ நம்ம ஊரில் வந்துட்டு how do we pitch the biscuit differently? ஓகே, நம்ம ஊரில் டீனா ஸ்ட்ராங் டீ கேட்குறோம், ஸ்ட்ராங் காஃபி கேட்குறோம், பியர்னா கூட ஸ்ட்ராங் பியர் தான் குடிக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ why can't I call this 10 rupee biscuit a strong milk biscuit? ஸோ ஒரு அம்மா வந்து ஒரு கடைக்கு போகிறாங்க, சாதா மில்க் பிஸ்கெட் கேட்டாங்கன்னா மில்க் பிக்கிஸ் கொடுக்குறான். ஸ்ட்ராங் மில்க் பிஸ்கெட்னு கேட்டாங்கன்னா சூப்பர் மில்க் எடுத்து கொடுக்குறாங்க. சேம் 10 rupees only, but we are adding a little perceptual play to it. ஓகே, இது வந்துட்டு we travel for about 10 months. ஓகே, ஒரு அம்மாட்ட போய் நீங்கள் சொல்லுங்கள் 10 ரூபாய் இருக்குங்க, சாதா மில்க் பிஸ்கெட் கொடுப்பீங்களா ஸ்ட்ராங் மில்க் பிஸ்கெட் கொடுப்பீங்களான்னு என்ன சொல்லுவாங்க அம்மா? ஸ்ட்ராங் தானே சொல்லுவாங்க. 10 ரூபா வாங்குறோம், ஸ்ட்ராங்காக வாங்கிடலாம்ப்பா பையனுக்கு.
That is the thinking that I'm putting in their brain, right? And of course, it's got some product level things like Natu Matu Paal and all of those things. But there is a lot of research that happens. We test it with all the, like with lot of mothers from Tirunelveli, Tiruchi. அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க, அவங்க சொன்ன செலிபிரிட்டி தான் ஸ்னேகா. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் நிறைய ஆட்ஸ் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, 2 செலிபிரிட்டி ஆட்ஸ் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. ஒரு அம்மா ஒரு லேடி தான் இருப்பாங்க. ஸோ அதுவும் ஒரு டிஸ்ரப்ஷன் இந்த கேம்பெயினில். வி ஹேட் சிம்ரன் அண்ட் வி ஹேட் ஸ்னேஹா டு டூ திஸ். ஸோ பட் யா, குட் கொஸ்டின். யா ரசூல்லா சார். யா ஸோ ஆக்சுவலி நான் நிறைய ஆட்ஸ் பார்த்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஐ எம் ஃபாண்ட் ஆஃப் ஆட்ஸ். நிறைய ஆட்ஸ் பார்த்துருக்கேன். ஸோ டீச் பண்ணுறதுக்குமே அது யூஸ் ஆகும், தட் செகண்டரி. பட் நான் படிக்கும் போது when I was in school, college, ஆட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேட் லைக் there was a period where you had a question mark and then you had the revealing of the brand. But இப்போ அது பண்ணோன்னா it will not work out because the audience is not that patient. So how do you see that challenge? For example, Arjun Amma Yarandrad was a big entry for Aavudaiyappan. Aavudaiyappan வந்து அப்போ தான் என்ட்ரியே ஆகுது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மில்க்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது வந்து ஆவன் இல்லை அமுல். ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு பெரிய ஒரு ஆடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புலிராஜாக்கு எய்ட்ஸ் வருமா. ஸோ அந்த டைமில் வந்து இட் வாஸ் எ பிக் அண்ட் வாட் அது ஒரு கியூரியாசிட்டி க்ரியேட் பண்ணுச்சு. ஸோ ஹவு டு யூ திங்க் இன்னைக்கு நம்ம சேம் கைண்ட் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி க்ரியேட் பண்ண முடியுமா? See, அதுதான், this is almost an overlap of that question that he asked. இப்போ there's too much of advertising that is happening, okay, and இப்போ இந்த காலத்தில் வந்து அர்ஜுன் அம்மா அதுக்கு ஒரு கேம்பெயின், there is a term itself for it called media hijack, ரைட்? இப்போ வந்து அர்ஜுன் அம்மா யார் அப்படின்னு ஆரோக்கியா டீசர் போட்டாங்கன்னா, நான் வந்துட்டு அமுலாக இருந்தேன்னா அர்ஜுன் அம்மா அமுல் பால் குடிக்கிறாமான்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஆடு போட்டுடுவேன் டப்புன்னு. Okay, I will not wait for Arogya to wait for 1 week to reveal it, right? So, see, the point is, we will have to do that. The challenge is becoming, which is why advertising is becoming harder. Okay, advertising is not about நல்ல ஒரு பட்டு சாரி போட்டுட்டு இங்கே குறுக்கா மேக்கா நடந்து வர்றது மட்டும் கிடையாது, ரைட்? ஒரு விஷயமும் வந்துட்டு there is so much of thinking that goes into it. அதில் வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு இந்த 5 seconds 6 secondsல டக்குன்னு அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். ஓகே, டீசராக இருந்தாலுமே வாட் கேன் பி டீசர்லாம் 2 நாள் தான் வருது, ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் அ சேலஞ்சிங் டாஸ்க். ஓகே, இட் இஸ் பிகமிங் சேலஞ்சிங் பிகாஸ் தெர் ஆர் மோர் ஆட்ஸ் பீங் டன். ஜஸ்ட் லைக் முன்னாடி நம்ம எல்லாரும் வந்துட்டு ஆட்ஸ் பார்க்கும்போது முன்னாடி டிடியில் ஆட்ஸ் பார்த்துருப்போம். இப்போ கூட ஞாபகம் இருக்கும் அந்த ஆட்ஸ்லாம். I don't know about the people in this hall, but at least தூர்தர்ஷனில் பார்க்குற ஆட் எல்லாமே நாம் ஞாபகம் இருக்கும். ஏன்னா அப்போ தூர்தர்ஷன் மட்டும்தான் இருந்தது. இப்போ நீங்கள் திரும்புகிற சைட்லாம் சேனல் இருக்குது, அவங்கவுங்களாம் ஆடு போடுறாங்க. ஸோ இட் இஸ் a challenge, and as Pandyan said, there is no formula for it. We go as and when the campaign takes us, you know, we are like, for example, I'll give you a very beautiful example. Cred, right? Cred வந்துட்டு they turn the world of advertising upside down. Advertising வந்து ஒரு செட்டப் இருக்கும், ஒரு இது இருக்கும், லாஸ்ட்டில் ப்ராடக்ட் விண்டோ இருக்கும். கிரெட் என்ன பண்ணாங்க, திருப்பிட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் விண்டோ சொல்லிவிடுவாங்க, நீங்கள் கிரெட்டில் பாயிண்ட்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா அவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும், அப்புறம் நீங்கள் ராவல் திராவிட் மாதிரி ஆகிடுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஆடுக்கே போகிறான், ரைட்? So many things, that is one way of doing it. There could be many ways, right? And நீங்கள் சொன்ன மாதிரி, தீபன் சொன்ன மாதிரி நிறைய அட்வர்டைஸிங் வருது இல்லையா? இப்போது நீங்கள் சொல்கிற ஆட்லாம் வந்து ஒரு 15 வருஷம் இருக்கும். அர்ஜுன் அம்மா யார், புள்ளிராஜா கேட்ஸ் வரும் 15 வருஷம் இருக்கும், 20 வருஷம் முன்னாடி. அப்போல்லாம் வந்து டீசர் வந்து ரொம்ப கம்மி, நிறைய டீசர்ஸ் இருக்காது. ஸோ திடீர்னு ஒரு டீசர் ஆட் டிவியில் வருது, பேப்பரில் வருது, ஹோர்டிங்கில் வருது, புள்ளிராஜாவுக்கு எய்ட்ஸ் வருமா, அர்ஜுன் அம்மா யாருன்னு வந்தால் எல்லாரும் அதை பற்றி பேசுவாங்க, என்னடா அதுன்னு ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருக்கும். இப்போ வந்து நீங்கள் போனீங்கனாலே, இப்போ நீங்கள் டிவியை பார்த்தீங்கனாலே, பேப்பரை பார்த்தீங்கனாலே நிறைய டீசர் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஸோ அதனால் எதுவும் தனியாக மைண்டில் எதுவும் நிற்காது. சில சமயம் எப்போயாவது ஒன்று நிற்கும்.
அதுவும் அதே தான். அது இப்படி இதனால தான் அது நிற்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. சம்டைம்ஸ் அது ஒரு ஒரு அந்த மொமெண்ட் வரணும், அவ்வளோதான். ஹலோ சார், ஐ ஹாவ் அ கொஸ்டின். இப்போ சன்ஃபீஸ்ட் ஆடில் வந்து ஸ்னேகா மேம் வந்து என்டாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? சேம் அவங்க வந்து வேலைக்காரன் மூவியில் பார்த்தீங்கன்னா ஷி வாஸ் அகேன்ஸ்ட் ஆல் தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட். அப்போ அவங்கள நீங்கள் இங்கே என்டாஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு சில சேலஞ்சஸ் இருக்கும் டு கன்வின்ஸ். ஏன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு டெல் டு த மாஸ் ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த சேலஞ்சஸ் வரும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்களா? ஹவு டிட் யூ டேக்கிள் சார்? வேலைக்காரன் பார்த்துருக்கியா படம்? வேலைக்காரன் நான் பார்த்ததா, பட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் கொஸ்டின். ஓகே, அதில் தான் அந்த அட்வர்டைஸிங்லாம் இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. See, I'll tell you the importance of advertising right now. Okay, just to give you context to that question also. இப்போது இன்னைக்கு வந்து இந்தியா ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்கு. Okay, but the third test match is happening. I don't know, I'm sure all of you are cricket fans. I don't know how much of test cricket fans. அந்த மேட்சை வந்துட்டு ஒரு சேனல் வந்து கவர் பண்ணுது. Okay, cover பண்ணி it is coming into your television set or on your phone, right? Why should they do that, right? Or there is a beautiful singer singing on Vijay TV Super Singerல வந்து ஒரு 8 பேர் வந்துட்டு பியூட்டிஃபுல்லாக பாடுறாங்க, some great talent, அதுலேருந்து சினிமாக்கு வராங்க, whatever. அதையே ஒரு சேனல் கவர் பண்ணி உங்கள் வீட்டுக்கு காட்டுது, நீங்கள் இதெல்லாம் ரசிச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? It is only possible because of advertising. Advertising, because they are not doing any charity. ஆட்காரன் காசு கொடுத்தா தான் அவங்க அந்த டிவி டெலிகாஸ்ட் பண்ண முடியும். It's as simple as that. So personally, if you ask me, that logic of whatever endorsing brands and all of that is actually really lame, right? And it was also made by a star, I think, who came from the TV industry, right? பவர்ட் பை, ஸ்பான்சர்ட் பை, வழங்குவோர் இல்லைன்னா ஒன்றுமே கிடையாது. தீபாவளி அன்னைக்கு காலைல எழுந்திரிச்சு நீங்கள் வீட்டுக்கு வெளில ஏதாவது போய் டீ சாப்பிட போக வேண்டியது தான். காலிலேருந்து வருது இல்லையா ஆட்ஸ், ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் வருது இல்லையா? எல்லா ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு என்ன சொல்கிறாங்க? வழங்குவோர், பவர்ட் பை, இந்த பார்ட்னர், அந்த அவங்கெல்லாம் இல்லைன்னா the world doesn't move, right? So that is the context to your question. And coming to your question, I'm really not bothered about what she endorsed in a film, because that's something else. Right, like it could be like, for example, she says something else which is very offensive or something like that, then the brand will take a call, should I use them or not, right? The brand takes a call. ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்காங்க, அவங்க சொல்கிறது வேணுமா வேணாமா அப்படின்னா அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கணும், right? Like another example that I can give you is போத்தீஸ்கே நம்ம கமலுக்கு எழுதும்போது அந்த ஆட் நீங்கள் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ப்ளே தட் ஆட். அபிமானம், தீபாவளி. Hershey's Exotic Dark. என்னதான் வருஷம் வயசு ஏறிக்கிட்டே போனாலும் தீபாவளி அன்னைக்கு எனக்கு வயசு 10 தாங்க. புது ரிலீஸ் பண்ண பார்க்கலாம், நம்மள்டையுமே பட்டாசெல்லாம் வெடிக்கலாம், ஜாலியாக ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட செல்ஃபி எடுக்கலாம், ஸ்வீட் சாப்பிடலாம். என்னதான் வருஷம் பூரா நினைச்சப்ப புது ட்ரெஸ் எடுத்தாலும் இந்த தீபாவளி ட்ரெஸ்ஸை யாரும் மறக்க முடியுமா சொல்லுங்க? அப்படி ஆசைப்பட்டு பார்த்து எடுக்கிற துணியை எங்க எடுப்போம்? நமக்கு அபிமானம் உள்ள கடையில் தானே. பீப்புள்ஸ் போத்தீஸ், இது மக்களின் போத்தீஸ். So this is a single shot film that was done. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு எழுதும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, தீபாவளி அன்னைக்கு வந்துட்டு தலையில் எண்ணெய் வச்சு அப்படிலாம் இருக்கும் ஒரிஜினல் ஸ்கிரிப்ட். ஓகே, பட் மிஸ்டர் கமல் said that I am an atheist
right? So he has a strong sense of beliefs that இதெல்லாம் நான் சொன்னால் மக்கள் நம்ப மாட்டாங்க, தலையில் என்ன வைக்கிறது இது பண்ணுறதெல்லாம். பட் இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் மீ டு டூ இட் ஐ கேன் டூ இட்னு சொன்னார். பட் தென் வி அண்டர்ஸ்டுட் வாட் ஹீ மென்ட், ரைட்? ஸோ அதனால தான் நாங்கள் நிறையா ஸ்கிரிப்டில் மாற்றினோம், அதெல்லாம் எடுத்துட்டோம். We put it in a slightly larger context of movies, sweets, வேஷ்டி அப்படின்னு போயிட்டோம். ஓகே, ஸோ அந்த challengesலாம் வரும். We have to work around it. One instance where we worked around it was this, where we rewrote the draft to suit his image, that if he's an atheist we will not touch those things and keep it a lot more generic. Yeah. And நீங்கள் கேட்டது ஆக்சுவலி கரெக்டு. இந்த செலிப்ரிட்டினால் ஏதாவது கான்ட்ரவர்சி வருமா அப்படின்னு நாங்கள் முதல்ல கன்சிடர் பண்ணுவோம், டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். வரதுக்கு சான்ஸ் இருந்ததுன்னா நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிடுவோம். பட் இந்த கேஸில் வந்து என்னென்னா, இந்த பர்டிகுலர் நீங்கள் சொன்ன படத்தோட அந்த சீன் வந்து ஆக்சுவலி நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு தோணுது, ஓகே பெரிய ஹிட்டு இல்லை அப்படின்றதுனால அதை எடுத்தோம். ப்ளஸ் இன்றைக்கி இந்த ஆடு வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகிருக்கு அவங்களுக்கு. அப்படி ஏதாவது பிரச்சனை கான்ட்ரவர்சி வந்துன்னா என்ன வந்திருக்கணும், எதுவும் வரல. ஸோ ரொம்ப ஒரு ஐகானிக் சீன் அது, அதை பண்ணியிருக்காங்க, அதை வச்சுட்டு இந்த சீனை பண்ணுறோம், அதனால் நம்ம கான்ட்ரவர்சி வரும் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணிவிடுவோம், நாங்கள் பண்ண மாட்டோம். எஸ். குட் மார்னிங் சார். சார் நீங்கள் சொன்னீங்க ஷூட் பண்ண 50 lakhs ஆகும், ஆனால் சாரி ஷூட் பண்ண ஒரு அமௌண்ட் ஆகும், ஆனால் ப்ரமோட் பண்ண தான் நிறைய அமௌண்ட் செலவு, அது ஆடை போட நிறைய அமௌண்ட் செலவு. இப்போ இருக்கிற நிறைய ஆட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் ஸ்மால் மீடியாஸ். இப்போ அந்த காலத்தில் எல்லாம் தூர்தர்ஷன் தான் பார்த்தாங்க, இப்போ நிறைய மீடியா சேனல்ஸ் இருக்குது. இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் ஈவன் ஓல்ட் பீப்புள் ஆல்சோ ஆர் வாட்சிங் ஒன்லி யூடியூப் அண்ட் தட் கண்டென்ட். ஸோ இப்போ I'll give an example. Say GT Holidays. It's just a simple concept. So simple concept, but it's been registered in everyone's mind. இப்போ நான் ஒரு வெளியே டூர் போனோன்னா first I go to GT Holidays. They didn't do a lot of promotion in TV. அவங்க அவ்வளோ செலவு பண்ணல. Just wherever you go in YouTube and watch GT Holidays அந்த ஒரு ஆட் வரும், ஒரு கிளிப்பிங் வரும். சைடில் அந்த ஒரு இன்டர்வியூ போகும்போது சைடில் ஒரு கார்டு வரும். பட் பீப்புள் பார்க்க இட்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் த மைண்ட். இட்ஸ் நாட் ஸோ கிரியேட்டிவ் அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஆட். But it's registered so much in the mind. So whenever I think of going for a tour or vacation, my first preference goes to GT Holidays. So இந்த மாதிரி நம்ம ஏன் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் மீடியாவில்? இல்லை, see that's what there are two components to advertising. One is creative side, okay, the creative side. Second is the media planning, okay. நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக போட்டுட்டு இருந்தோம்னா அது ரெஜிஸ்டர் ஆகும், ஓகே. பட் இட் நாட் ஆல்வேஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆகலாம், பட் தெர் இஸ் நோ பிராண்ட் எமோஷன் தட் இஸ் பில்ட், ஓகே. தட் வாட் எவர் ஹாலிடேஸ் தட் யூ ஸ்போக் அபவுட், it is only as good as somebody comes and does a nice creative ad and your loyalty will shift that side, okay. Just because for example முன்னாடி கண்ட்ரி கிளப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து இப்படி தம்ஸ் அப் காட்டுவார், ஏதோ சம் ஹாலிடே மெம்பர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி காட்டிகிட்டே இருப்பார், நீங்கள் பார்த்து இது பண்ணிடலாம். பட் when somebody comes and does something creatively, your association to them will move, because most products now they are all commodities, okay. For example டெலிகாமே எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோமே, கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணது ஒரு அவுட் கோயிங் காலுக்கு ஒரு மனுஷத்துக்கு இவ்வளோ ரேட்டுன்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் ஏர்டெல் போனாலும் அதே தான், வோடஃபோன் போனாலும் அதே தான், வேறு எங்கேயோ போனாலும் அதே தான். ஸோ இட்ஸ் அ கமாடிட்டி. ஆர் கோல்டு, ஐ கிவ் யூ a better example. கோல்டு இஸ் அ கமாடிட்டி. தங்கம் வந்துட்டு பேங்க்லேருந்து எடுக்கிறாங்க, இது பண்ணுறாங்க, ஓகே. இட்ஸ் அ கமாடிட்டி. Why should I buy gold from one shop compared to the other shop? Okay, because we are living in an era of perception. And as an advertiser, my job is to create perception. Okay, how do I do it? I do it very smartly. I will say பெப்சி கொக்கோகோலா, ஏதாவது அம்மா சொல்லுவாங்களா பெப்சி குடித்தா வந்துட்டு கொக்கோகோலாவோட நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்களா? இல்லைல்ல, ஓகே. வாட் இஸ் த பெர்செப்ஷன் ஐ எம் கிரியேட்டிங்? பெப்சினா ப்ளூ கலர், கொக்கோகோலானா ரெட்டு. பெப்சினா ஷாருக் கான், கொக்கோகோலானா அமீர் கான், okay. These are perceptions I am creating in your mind to differentiate the brands and create a loyalty. Zuzu na Vodafone,
அவன் விற்கிற அதே ஜூஸுவும் அதே விற்கிற டெலிகாம் பேக் தான் விற்கிறான். 249 rupees, 1 month validity. But because it is Zuzu, there is an affinity that you create towards that brand. That is what, and it is not just media exposure. நான் சும்மா போட்டு தாக்குறதுனால நடக்காது. And you are talking from a small sample size of your observation of the GT holidays. Maybe if you take data, you will know that he is only looking at X amount of results. அதுக்கு ஒரு Y amount போட்டிருக்காரு. Very localized campaign maybe. நீங்கள் சொன்ன கொக்கோகோலா அண்ட் பெப்சி ஆர் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பிராண்ட்ஸ், அவங்களுக்கு வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே தேவைப்படாது. பட் நான் சொல்கிற பிராண்ட் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக ஆரம்பித்தாங்க. பட் இப்போ நிறைய தமிழ்நாட்டில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் வச்சுருக்காங்க. இவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துருக்காங்கன்னா அவங்க they didn't choose a large scale industry, they choose a small scale industry, a small and medium. ஸோ காஸ்ட் கட் ஆகுது. இப்போ நீங்கள் விஜய் டிவியில் இதை ஆட் நீங்கள் போடணுன்னா உங்களுக்கு நிறைய செலவாகும். அதே நீங்கள் ஆதன் ஒரு பிஹைண்ட் வோல்ஸில் போட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னு வைங்களேன், யூ வில் கெட் த காஸ்ட் கட் பட் மோர் ரீச் அவுட் டு த பப்ளிக். ஸோ பப்ளிக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி இருக்குது, ஸோ இந்த நம்ம டூர் போனால் we will prefer this. So it is a media planning question. Yeah, it depends on how they plan their media, whether they want to take 1 crore and they want to put 1 crore in Vijay TV, or they want to take 1 crore and put it in 10 different behind woods idu and the mari. So it's a media planning strategy that they've employed. Okay, so not all brands need to go to Vijay TV. Not all brands need to go to Vijay TV. See, some brands don't even need media. நீங்கள் சூப்பராக ஒரு ஆடு பண்ணிவிட்டு சும்மா ஒரு ஆன்லைனில் போட்டு விடுங்க, அது ஷேர் ஆகி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அப்படியே மாறிட்டே இருக்கும். தட் இஸ் த ட்ரூ சக்ஸஸ் ஆஃப் அன் ஆட். இட்ஸ் கால்ட் ஏர்ன்டு மீடியா. யூ ஏர்ன் த மீடியா, யூ டோன்ட் பே மீ த மீடியா. தேங்க்யூ சார். ஸோ சார் இப்போ வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்குல்ல சார். ரேடியோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஒன்று இருக்குல்ல, இதுக்கான ஸ்கிரிப்டும் அதுக்கான ஸ்கிரிப்டும் சேமாக இருக்குமா? இல்லை, மாறுமா? டிவியில் வந்து நீங்கள் ஒரு கதை சொல்கிறீங்கன்னா சில விஷயங்களை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா நீங்கள் பார்க்குறீங்க, அது வந்து எங்கே நடக்குது, வீட்டில் நடக்குது, இல்லை ஒரு காருக்குள்ளே நடக்குது, ஒரு ட்ரெயினில் நடக்குது இல்லையா, அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருது. சில விஷயங்களை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண தேவையில்லை, எல்லாமே வந்து உங்கள் கண் முன்னால் நடக்குது. ஆனால் ரேடியோவுக்கு எழுதும்போது எப்படி, நீங்கள் எதுவுமே பார்க்க முடியாது, எல்லாமே ஆடியோவில் இல்லையா, சவுண்டில். இந்த சவுண்டில் உங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையுமே கொண்டு வரணும், அந்த சிச்சுவேஷனை கொண்டு வரணும், அந்த கேரக்டர்ஸை கொண்டு வரணும். கேரக்டர்ஸ் ஹியூமராக யார் யார் எப்படிப்பட்ட கேரக்டர்ஸ், எவ்வளோ வயசானவங்க, இது எல்லாத்தையுமே சவுண்டில் கொண்டு வரணும். அது ஆக்சுவலி ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் ரேடியோவில் வந்து கதை சொல்கிறது. ஏற்கனவே 30 செகண்ட் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க, அதில் டிவி பண்ணுறோம், டிவியில் விளம்பரம் பண்ணுறோம், அதில் வந்து எல்லாத்தையும் காட்டி சொல்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. ரேடியோவில் வந்து அந்த விஷுவலாகவும் எதுவும் கிடையாது, வெறும் ஆடியோவில் மட்டும் கதை சொல்லணும் இல்லையா. அது ஆக்சுவலி ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயம் தான். வித்தியாசமாக எழுதணும், அதுக்கு டிவி மாதிரி எழுத முடியாது, அதுக்கு வேறு மாதிரி எழுதணும். நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா சார்? ஆமாம், நாங்கள் ஆக்சுவலி 360 டிகிரி அட்வர்டைஸிங்கில் என்னென்னலாம் இருக்கோ, நாட் ஜஸ்ட் டிவிசி மட்டும் கிடையாது, டிவி, ரேடியோ, டிஜிட்டல், இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் வர ஆட்ஸு, பிரிண்ட் ஆட்ஸு, பேப்பரில் வர்றது, ஹோர்டிங்ஸு, அட்வர்டைஸிங்கில் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே நாங்கள் பண்ணுறோம், நாட் ஜஸ்ட் டிவிசி. தேங்க்யூ சார். ஹாய் சார், என் பேர் மோகித். கேட்கல? மோகித் சார் என் பேர். ஹாய். இப்போ வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் டிஜிட்டல் சைடில் இருக்கிற அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கும் ட்ரெடிஷ்னல் சைடில் இருக்கிற அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கும் எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க? ஸோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்க்கும் என்ன வித்தியாசம் எனக்கு புரியல உங்கள் கேள்வி. இப்போ நம்ம ஒரு ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம. ஸோ எடுத்தோடனே இப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் பூர்விகாவில். ஸோ கிட்ட வச்சு பேசுங்க. பூர்விகாவில் நான் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணேன் நான். ஸோ அவங்க மோஸ்ட்லி வந்து டிவிசி ரொம்ப கம்மியாக தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு ஆட் எடுத்து அவங்க வந்து சோஷியல் மீடியா லைக் யூடியூப்லேயும் சரி, இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் சரி, ஸோ இங்கே தான் மோஸ்ட்லி நிறையா ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு சேல்ஸ் வரணும். ஸோ அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அவங்க முக்கியமாக கோலே வந்து சேல்ஸுக்காக பண்ணுறாங்க.
அந்த மாதிரி வந்து இப்போ நீங்கள் சொல்கிற வேலைக்கு இந்த போத்தீஸ் இந்த மாதிரி தான் சொல்லி அவங்களோட பிராண்ட் ரெப்புடேஷனை கூட்டுறதுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக தான் அவங்க ஆட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு பட்ஜெட் அவங்க ஆல்ரெடி லாட் ஆஃப் பட்ஜெட்ஸ், ஸோ அவங்க பட்ஜெட் கொடுக்குறாங்க பண்ணுறாங்க, ஈஸியாக முடிஞ்சுது. ஆனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிராண்ட்ஸ் அவங்களோட சேல்ஸுக்காக பண்ணுறாங்க. ஸோ அதில் இருக்கிற டிஃபிகல்ட்ஸ் நம்ம ஒரு அட்வர்டைஸ் பண்ணோன்னா அதுலேருந்து நம்ம ரிட்டர்ன்ஸ் வரணும். ஸோ நம்ம சேல்ஸ் ஆகணும், அதை ட்ராக் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அதில் என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். See, it's like two things, right? Brand advertising, direct sales advertising. Okay, நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ரெப்புடேஷன் பில்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி அட்வர்டைசிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. ஸோ உங்களை மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூர்விகா மாதிரி ரீட்டைல் பிளேயர்ஸ்க்கு வந்துட்டு தே ஹாவ் டு கெட் டைரக்ட் சேல்ஸ் ட்ரிவன் அட்வர்டைசிங். அது வந்து டிஜிட்டல் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அவங்களுக்கு. ஏன் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா டிஜிட்டலுக்கு வந்து உங்களுக்கு கால் டு ஆக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போட முடியும். இன்ஸ்டாகிராமில் ஷாப் நவ் அப்படின்னு கொடுக்க முடியும். டக்குன்னு கிளிக் பண்ணால் அவங்களோட இகாம் பேஜுக்கு வந்துடும். ஓகே, டிவி ஆடோ ரேடியோ ஆடோ அந்த லிபர்ட்டி கிடையாது உங்களுக்கு. ஓகே, நான் போத்தீஸ் ஆடு பார்த்துட்டு நான் நாளைக்கு கிளம்பி டி நகர் போகணும், இல்லை போத்தீஸ்.com போகணும், ரைட்? ரேடியோவில் நம்பர் சொல்லுவான் 98403. நான் கார் ஓட்டிகிட்டே இருக்கும்போது நம்பர் நோட் பண்ணுவேன்னா கார் ஓட்டு வேணாம். ஓகே, ஸோ தோஸ் சேலஞ்சஸ் ஆர் தேர் இன் த ட்ரெடிஷ்னல் மீடியம். ஸோ அது டிஜிட்டலில் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, which is why it's a little more effective now and everybody wants to do digital stuff. இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து இப்போ வந்து பெரிய பிராண்டுக்கு பண்ணுறது வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன பிராண்டு கம்பேர் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ நம்ம வந்து லைக் இதை ஃபிலிம் மேக்கிங் மாதிரி தான். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு படத்தை எப்படி நம்ம அங்கே இருக்க கதை எப்படி புரிய வைக்கணுன்றது அதே மெத்தடில் நம்ம பண்ணுறது தான் நம்ம இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ இதில் வரும்போது நம்ம டார்கெட் ஆடியன்ஸும் சரி, நம்ம அது சேல்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறது நம்ம வராது. இப்போ நம்ம ஆட் போட்டோம்னா அது சேல்ஸே ஆகாது. ஸோ இங்கே சேல்ஸ் ஆகாது. ஸோ அதில் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும். ஸோ அதை எப்படி நம்ம வந்து கரெக்டாக நம்ம அதை பண்ண வைக்கிறது, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட்ஸ் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுங்கள். எனக்கு உங்கள் கேள்வி எக்ஸாக்டாக புரியல. பட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வந்துட்டு உங்களுக்கு மெட்ரிக்ஸ் மெஷர் பண்ண முடியும் ஈஸியாக. ஒரு டிவி ஆடு பார்த்து இவ்வளோ பேர் வாங்கினாங்க அப்படின்னு ஒரு தோராயமாக சொல்ல முடியும். ஆனால் என்னோட இந்த ஃபேஸ்புக்கில் இந்த ஆடை பார்த்து கிளிக் பண்ணி 100 பேர் வாங்கினாங்கன்னு ஃபேஸ்புக் காசு காட்ட முடியும், கணக்கு காட்ட முடியும். அதனால தான் ஃபேஸ்புக் இவ்வளோ பெரிய பணக்காரனாக இருக்கான், ரைட்? பிகாஸ் தேர் ஏபிள் டு கன்வின்ஸ் பீப்புள், பிராண்ட்ஸ் தட் தே ஆக்சுவலி ஆர் வெரி எஃபெக்டிவ் ஆஸ் எ மீடியம். நீங்கள் 1000 ரூபாய் போட்டிங்க, 100 பேர் வாங்கிட்டான் அவங்கக்கிட்ட அப்படின்னு அவங்க நம்பர் காட்ட முடியுது. ஓகே, ஸோ அந்த மெக்கானிசம் டிஜிட்டல் மீடியாவில் இருக்குது. ஓகே, we are not a digital agency, but we believe that if you do good advertising, அது மெயின் ஸ்ட்ரீம்லேயும் உட்கார வைக்கலாம், டிஜிட்டல்லையும் உட்கார வைக்கலாம். நான் பண்ணுற அதே ஆட் வந்து டிஜிட்டலில் போட்டு ஷாப் நோன் போட்டாலும் ஒர்க் ஆகும், கரெக்டுங்களா? ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ கொஸ்டின் ஆஃப் மீடியம். I hope I have answered your question. Thank you, sir. Okay, so any further questions? Or we'll just leave you behind with a small overview of what an advertising agency is, right? I think it's very important that you guys should know it, because that's where you guys will figure out. ஒரு advertising agencyல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா creative teamனு ஒன்று இருக்குது, business teamனு ஒன்று இருக்குது. Okay, the creative team has 2 departments under it. There is the copywriting department and the art department. Copywriting department are the guys who think of ideas, scripts, TV ads-க்கு எழுதுகிற ஸ்கிரிப்ட்ஸோ, ரேடியோ ஆடுக்கு எழுதுகிற ஸ்கிரிப்ட்ஸோ, டிஜிட்டல் ஃபிலிம்ஸ்க்கு எழுதுகிற ஸ்கிரிப்ட்ஸோ. ஓகே, ஸ்கிரிப்ட் யோசிக்கிறவங்க. ஓகே, அண்ட் தீஸ் குட் பி எனிபடி. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்குள்ளே நீங்கள் 5 பேர் இருக்கீங்க, ஒருத்தர் தான் ஜோக் அடிச்சுட்டே இருக்காரு அப்படின்னா he's got a potential, because he's got the potential to entertain 5 people. Why can't he entertain 5,000 people or 5 lakh people? Right? You never know. இந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் வந்துட்டு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ஸாக மாறுவாங்க. ஓகே, சினிமாவில் இருக்கட்டும், அட்வர்டைஸிங்கில் இருக்கட்டும். ஸோ தட் இஸ் த காப்பி ரைட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட். எழுதுறது, பஞ்ச் டயலாக் வைக்கிறது, ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இஸ் அ காப்பி ரைட்டர்ஸ் ஜாப். தென் தெர் இஸ் அன் ஆர்ட் டைரக்டர். இஃப் யூ கைஸ் ஆர் குட் அட் Photoshop, Illustrator, if you like designing, advertising is commercial art, right? It's not pure art. So that is another department that you can get into. And then there is business side of things, which is client servicing, talking to clients, taking briefs, thinking for the client, strategizing. That is the business side of advertising. And of course, advertising filmmaking is also there, which is
making ad film director, all of those things. So there are a lot of such departments that you can get into in advertising, right? So read up more on it, and then hopefully something nice will follow, right? If that is it, then we'll wrap. ஸோ எனக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது கடைசியாக சொல்கிறதுக்கு. நீங்கள் சினிமாவில் டைரக்டர் ஆகணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க? நிறைய சினிமா பார்ப்பீங்க, தேடி தேடி போய் பார்ப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி அட்வர்டைஸிங்குள்ளே ஒரு ஆர்வம் வரணும்னா, அட்வர்டைஸிங் நீங்கள் ஒரு பேஷனாக எடுத்துக்கணும்னா நிறைய அட்வர்டைஸிங் பாருங்கள். அட்வர்டைஸிங்னா எப்படின்னா, நீங்கள் பார்க்குற உங்ககிட்ட வந்து சேர்ற, டிவியில் வந்து சேர்ற, யூடியூப்பில் வந்து சேர்ற ஆடு மட்டும் கிடையாது. எப்படி நீங்கள் சினிமா ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் படம் பார்ப்பீங்க, இட்டலி படம்லாம் தேடி பார்ப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இந்தியாவிலே நிறைய நல்ல அட்வர்டைஸிங், உங்களை இன்ஸ்பைர் பண்ணக்கூடிய அட்வர்டைஸிங் நிறைய இருக்குது. நிறைய அட்வர்டைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், அது மேலே ஒரு பேஷன் வரும். ஓகே, தேங்க்யூ, ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you for patiently answering the queries of the participants. It is a pleasure to hear about your experiences and insights. Thank you for sharing them with us. Also, we hope that the session was informative for all of you. We will place our profound thanks to our dear sponsors, our print sponsors JWM, digital partner SS Music, gift sponsor Myoppa and Rorito. Now we came to the end of this session. The next session will be begin after a short lunch break. I request all of you to go and have your lunch and be back at half an hour or something. And also, I please ask you to stay back. Those who haven't signed your attendance sheets, sign and get back to your lunch and come back. Attendance is mandatory for the sessions so that you get your participation certificates. And also try out the stalls which are near the open auditorium. Thank you. Okay, the last announcement. Our next session chief guest will be KL Praveen, film editor. Thank you.